Rice, Spice, and Dice presents. This is a story about albatross. Albatross used to be called applesauce. This is back in late 90s. They were students of Rato Bangla School. I used to go to Loyola School in Kathmandu. And a common friend told me there's a concert gig in a backyard in Baneswar. Somebody's birthday. I think Massimo. The other bassist. The previous bassist in Applesauce, I think. Obviously used to play the drums in Applesauce. And I was there in the crowd in Baneswar, watching the first ever Albatross concert. They did a cover of Nirvana, GNR, Red Hot Chili Peppers. And I've been a fan since then. So I had seen that you had done a podcast with Avi, and then every time I see somebody talk about Albatross, I give them this story. Like, कस्तो अब बबाले के दाइ त्यति बेलादेखि दे आर स्टिल हुन्छ नि द सेम एनर्जी छ दाइहरू होइन अनि दे प्ले द बबाल लाइक सिरियस दाइको भोकल होइन त्यो हाई रेन्ज त्यो डिफ्रेन्ट लेभलको कसैले त म्याचै गर्न सक्दैन क्या होइन अनि त दाइको सनिज गिटार सोलो अनि अब दाइको रिफ अनि ड्रमर पनि त्यस्तै बबाल वान अफ माई फेभरेट इज 90s Kathmandu grunge. If Seattle had grunge, Albatross was our grunge. I'm there from concert day one, so I know this for a fact. So I'm proud of them. You know, they've done well, and every contemporary, I mean, every age go, SLC every year they go. I was also keen into music, so I followed their career. All the music they produced and released, मैले सुनेको छु. Huge fan. Shout out to the guys. Big fan they Albatross. I hope to make one part with the Sirista as well. किनकि मलाई अलिकति ब्यान्ड म्यानेजमेन्ट काइन्ड अफ थिङ्समा म अलिक त्यसमा बढी फोकस गरिरहेको छु क्या सो सबै ब्यान्डदेखि चाहिँ लाइक हु म्यानेजर्स होइन हु म्यानेजर्स थिङ्स लाइक द्याट अनि एउटा ब्यान्डमा भिजन बोर्ड कसले बनाउँछ होइन कि लाइक my experience with the musicians, like we like more over focus on the like gears, sound, tone, and एकदम आफूमै music too. That's also like good, I know. I know. I work with musicians. Musicians can be assholes to work with. I was just the guy with the lyrics and the voice, and very meticulous. I think you're a musician artist हुनलाई चाहिँ त्यो चाहिन्छ पनि त्यो character. I've worked with some, and some can be very difficult to work with. I'm the youngest on अहिले पनि म सिनेमा ब्यान्ड गरिरहेको छु and I'm the youngest one in the band र सानो हो र मैले नै लाइक दाइ यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भनेर हुन्छ दाइहरू चाहिँ नो अनि म चाहिँ स्टेजमा पनि एकदम एक्सपेरिमेन्ट हानेर आउँछु कि नोटहरू अझै खेलाइदिउँ न यति के हुन्छ खेल्ने बित्तिकै सिधै दाइको यस्तो लिड Most people I've seen that play guitar and become very good at it are very perfectionists. I want to remember my friend Ishu Pradhan. He was also an exceptional guitarist at very young age. And it was one particular thing. I was mostly so slack garne. Like it would be like, it's time to record, get your shit together and come to the studio. I'd have half my stuff done, you know, like, where were you yesterday? I was on a date. But he was practicing from 15 days ago. So I think it's sincerity instrumentalist they're too perfect. They want everything very tight. I used to experiment when I was on stage, like forget the lyrics. But it's still like you still have that like rockstar kind of attitude, like bolima to bhari and like commanding voice like whatever like the podcast सुनिराख्दा पनि कहिले लाइक सधैँ एउटा जोस दिन्थ्यो क्या लाइक है यो एउटा स्टोरी आशिष दाइको स्टोरी सुनाउँदा लाइक आई थिङ्क मेरो 2 पैसा द फर्स्ट नेपाली पोडकास्ट मैले त्यति बेला खास मेरो पोडकास्ट जोर्नी चाहिँ कस्तो सुरु भएको थियो भने एक दिन कामबाट घर फर्किँदै राख्दा एउटा साथीले ऱ्यान्डम स्यामी है स्टिल लाइक मैले उसलाई पनि भनिसक्यो उसले एउटा स्टोरी राखेको थियो कि एउटा गफै त हो भन्ने अडियो रहेछ अनि त्यो चाहिँ पोखरा केटा रहेछ होइन अनि उसले राखेको उसले लाइक एक्लै बोलेर राखेको क्या उसले एक्लै छाउडी फर्ता समथिङ होइन गफै त हो नि सोल्टी भनेर मोनोलग काइन्ड अफ थिङ्स अनि यसो गर्दाखेरि त ल के हो यो होइन लाइक इट समथिङ केही पनि भइरहेको थिएन लाइफमा अनि सडनली नआएको सुन्दाखेरि ल यो त मै हो त यो होइन अनि यो त मै हो त ल होइन भन्यो अनि त्यसपछि फेरि अर्को सुने त्यसलाई उसले 4-5 गरेको रहेछ त्यसपछि म कहाँ हुने रहेछ होइन अनि युट्युबमा गऱ्यो नेपाली पोडकास्ट गरेर टक्क मेरो 2 पैसा अनि सुन्दाखेरि अनि यु वर टकिङ अबाउट अल द लाइक
मलाई यति धेरै लाइक म त आफूलाई त्यस्तो अन्टरप्रेनर त्यस्तो त केही पनि भन्दिनँ बट एउटा त्यो खालको त्यतातिर एउटा लगाव प्यासन भएको चाहिँ आई थिङ्क इज अल बिकज अफ यर पोडकास्ट होइन त्यो धेरै सुन्दाखेरि ल केही गर्नुपर्छ है होइन आइएम लाइक नेपालमा भएको भए म दाइ अहिलेसम्म होइन लाइक यस्तै जसरी नेपाल जसरी चल्छ मैले त्यसरी चल्थ्यो होला पैसा कमान्थ्यो होला होइन 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर के गर्थ्यो होला बट द ब्रान्ड होइन अनि अन्टरप्रेनरसिप लाइक द इम्प्याक्ट एउटा द होल टिम होइन लाइक टिम वर्क वाइ म्याटर्स लाइक आई थिङ्क अल लर्न फ्रम योर पोडकास्ट र अनि त्यो सुन्ने बित्तिकै जहिले पनि लाइक आई डिड लाइक फिल्म हल क्लिनिङ त्यो टाइममा अनि गर्नै मन नलाग्ने दाइ गर्नै मन नलाग्ने त्यो राति म भ्याकुम मैले हानिदिन्थेँ कि होइन अब अनि रिस उठेर अनि बङ्गाली सुपरभाइजर के थियो भने अर्को दिन आएर आई डोन्ट नो डिड वाट यु डु बट एभ्री टाइम यु डु भ्याकुम नेक्स्ट डे इट डजन्ट वर्क हाउ यु डु होइन भनेर देखाउने अनि त्यो टाइममा चाहिँ मलाई त्यो राति मैले त्यति बेला सुन्थेँ कि पोडकास्ट सुनेपछि हरिबेर आउने क्या त्यसपछि लगा भाइ भनेर चाहिँ होइन अनि 2-3 घन्टा राति 11 बजी 2 बसन गर्थेँ अनि द होल बिहान जुरुङ्गै हुने कि सुन्दाखेरि त्यो पोडकास्ट अब होइन लाइक किनकि हजुरको रेडमर अनि मैले हेर्थेँ के रहेछ रेडमर भन्ने होइन अनि हजुरको स्टोरी अनि लाइक आई स्टार्टेड फलोइङ अनि हजुरलाई कसले फलो गरेछ लाइक हुन्छ नि स्टार्टिङ द ह्युज इन्सपिरेसन त त्यति हेरेर चाहिँ लाइक आई थिङ्क त्यति बेला त्यो नभएको भए म एकदम मेन्टली म डिप्रेस भइसकेको थिएँ दाइ अनि म यहाँबाट जाँदा 70 थिएँ गएर 55 भएको होइन लाइक ओभर स्ट्रेस ओभर थिङ्किङ केही भइरहेछ लाइफमा बट एउटा अगाडि हिँड्नलाई चाहिँ पोडकास्ट भन्ने कुरा अहिलेसम्म केही त भएको छैन तर पनि म यो छोपेर चाहिँ हिँड्नलाई चाहिँ एउटा बाटो हजुरको पोडकास्टले देखायो मैले फर्स्ट पोडकास्ट पनि मैले अडियोमा पनि भनेको छु नि थ्याङ्क यू दाइ होइन इट अल स्टार्टेड फ्रम यु एन्ड आज धेरै त भएन मेबी त्यसमा चाहिँ एउटा अर्को आई वान्ट एड इज 1-2जनाले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो रेडियो जर्नलिस्टहरूले जसले चाहिँ आई फर्गट वाट प्लेटफर्म इट वाज एकजना सबिना जी नै हुनुहुन्थ्यो सबिना दिदी उहाँको छुट्टै हुन्थ्यो के छ साथी हो आज यस्तो हुन्छ इट वाज मोर लाइक अ रेडियो सो म पनि रेडियो सुनेरै हुर्केको मान्छे हो बट द्याट्स वाट आई वान्टेड टु डिफ्रेन्सिएट विच इज रेडियो इज अ डिफ्रेन्ट फर्मेट पडकास्टिङ चाहिँ सब्जेक्ट वाइज त्यसरी हामी गएर चाहिँ प्लस त्यो एरामा चाहिँ अलिकति अब यो इन्स्टाग्राम सोसियल मिडिया यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ लट अफ अन्टरप्रेन्योर्स बिकेम भेरी भोकल एन्ड मलाई पनि मेरो भाइहरूले भन्ने कुरो के दाइ तपाईँ पनि बोल्नुपर्छ एन्ड वान रिजन आई वान्टेड टु स्टार्ट इट वाज भाइले भने जस्तै त्यो पोडकास्ट तिमीले किन रिलेट गर्यौ त बिकज म पनि त्यस्तै हलमा बङ्गाली सुपरभाइजरको मुनि काम गरेको मान्छे हो र I wanted to get that message across, which is, you know, त्यो लर्न गर्ने टाइम हो होइन मैले यो कुरा सबै सायद 80 एपिसोड्समा कभर गरेँ भएर नै अहिले मैले त्यसलाई पज गरिदिएको छु कि आई हेभ टोल्ड द्याट स्टोरी र मलाई खुसी लाग्छ भाइले जस्तो फिडब्याक दिँदाखेरि अहिले पनि म भेट्छु कहिले ट्राभल गर्दा कहिले कहाँ अस्ति ट्रेकिङमा थिएँ दिस गाइ जस्ट वक्ड अप टु मी एन्ड ही सेड द प्रिटी मच द सेम थिङ र मलाई त्यसको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा त्यसलाई कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ सबै काम पैसाको लागि मात्रै गर्नुहुन्न पैसा सेकेन्डरी कन्सिक्वेन्स या त्यसको एउटा बाई प्रडक्ट हुनसक्छ डेफिनेटली इफ युआर डुइङ इट स्मार्टली एन्ड डु वाइजली बट त्यो चाहिँ मैले नट फर मनी ओर आई वान्टेड टु युज द प्लेटफर्म द्याट आई ह्याड फ्रम रेडमड टु गेट अ मेसेज अक्रस विच इज इफ आई क्यान डु इट यु क्यान डु इट आजको हाम्रो आई थिङ्क थिम पनि त्यही हो कि त्यो लिप गर्न टु कम ब्याक होम एन्ड टु स्टार्ट वर्किङ अगेन फ्रम जिरो सायद धेरै म जस्तै भाइ बहिनीहरू बाहिर विदेशमा छ र उनीहरूले त्यो सुन्यो भने चाहिँ केही इन्सपिरेसन लिन्छ भन्ने चाहिँ मैले एउटा सोचले स्टार्ट गरेको सो हो अहिले पजमा छ टु बी कन्टिन्युड छ अहिले त्यो लाइक रिलेट कसरी भयो भने अनि त्यति बेला हामीलाई मैले अस्ट्रेलियामा म गएर मैले भिजनै देख्न सकिरहेको थिएन दाइ हुन्छ नि त्यहाँ म आफूलाई देख्न सकिरहेको थिएन अनि किनकि लाइक म पनि अलिकति विदेशै जान जे गर्ने आफ्नै देशमा गर्ने भन्ने खालको सोच भएको मान्छे तर सबभन्दा सुरुमा मेरो ग्रुपमा फेरि मै गएँ होइन सर्टेन सिचुएसन्स र त्यो टाइममा चाहिँ अनि एकदमै त्यो एउटा चाहिरहेको थियो कि सायद एउटा डिरेक्सन लेस भइरहेको थियो मान्छे के गर्ने भने थाहा नभएपछि त ब्ल्याङ्क हुने दाइ त्यसपछि नेगेटिभ थट्स आउने त्यही सोच्ने चाहिने नजानु होइन सोचेर अनि एकदमै डिप्रेस हुने बट त्यो टाइममा आई थिङ्क हजुरको पोडकास्ट द कन्टेन्ट र हजुरले जसरी बाहिर गएर 10 वर्ष बसेर आएको आइजाऊ है होइन युज त्यहाँ हजुरले कति भन्नुहुन्थ्यो लाइक आऊ है लाइक गर्न सकिन्छ है म पनि 10 वर्ष बसेर आएको लाइक हुने रहेछ नि त होइन अनि मलाई चाहिँ लाइक त्यसपछि म त्यस्तै मान्छेहरू फलो गर्न थालेँ एन्ड देन आई फलो द अनुप दाई द डुवर्स पोडकास्ट अनि यो झन् बबाल थियो होइन अनि कति कुरा नयाँ कुराहरू मेरो लागि त लिटरली
यहीँ नै लाइक एउटा बुक जस्तो भइरहेको थियो क्या मेरो लागि त मैले कति कुराहरू यसबाट सिकेँ क्या अनि जस्ट मेरो कम्युनिकेसनमा पनि होइन को मान्छेसँग कसरी बोल्नुपर्छ लाइक मैले कोही लाइक द पिपल लाइक हु आर डुइङ समथिङ स्टार्टिङ होइन लाइक गरिरहेको एउटा मुभमेन्ट गरिरहेको मान्छेहरू उहाँहरूको बोली फरक हुन्छ क्या सोचाइ फरक हुन्छ अनि आई स्टार्टेड कनेक्टिङ विथ देम पिपल क्या अनि अरू साथीहरूसँग पनि अनि केही नगरे पनि हामी गर्ने त सोचिरहेछौँ कुरा गरिरहेछौँ होइन उहाँहरू केही नै गरेको छैन बट स्टिल गफ त हाम्रो भइरहेछ नि त गर्ने होइन आज नहोला आजको वर्ष त हामी गरिन्छ होला भन्ने खालको एउटा पोजिटिभ बाटोमा गयो सो थ्याङ्क यू दे वान्स अगेन होइन बवाल लागिरहेको छ कि मलाई अघि पनि भनिरहेको थिएँ अघि पोडकास्टमा पनि योभन्दा अगाडि पनि अब यो गराउनलाई कति हुन्छ नि होइन गाह्रै छ होइन दिमाग खराब हुन्छ यसपछि पनि अब पोस्ट प्रोडक्सन यतादेखि लिएर सही ठाउँमा पुऱ्याउन होइन त पनि तर वान आई बिहेभ एन्ड लाइक गेट अ चान्स टु टक टु पिपल लाइक यु अब हजुरलाई हिजो हजुरबाट सिकेर सुरु गरेको मान्छे आज हजुरसँग बसेर पाउनु आई थिङ्क इट इज So if I said come back and do something and if I don't support you when you're back and doing something, it wouldn't make sense. Yeah? So how the zone is like अब के मलाई यो मेरो यो थिम चाहिँ होइन एकछिन विथ आदित घर आएको छ एन्ड आई वान बी द भोकल अफ द पिपल विथ बाहिर हामी जहिले पनि ह्याङआउट गर्दाखेरि वी टक अबाउट नेपाल जाने के गर्ने होइन जान अब 3-4 करोड नलेकिन हुँदैन नेपाल महँगो छ थिङ्स लाइक द्याट अलवेज अब के भन्नु छ हजुर त नेपाल अब एक्चुली कस्तो भयो भने अब लाइफस्टाइल पनि चेन्ज भइसक्छ बाहिर गएपछि होइन म आएर अब आउने बित्तिकै 2 घन्टा त मलाई कस्तो गाह्रो भयो कि अब ट्याक्सीवाला जहिले अर्कोलाई थर्काइदिइरहेको छ होइन हरन कहाँ टुन्डाहरू भइरहेको छ मान्छेले मान्छेलाई रेस्पेक्टै गरिरहेको छैन होइन जे पनि भइदिइरहेको छ कि बाटोमा होइन द ल्याङ्ग्वेज बाहिर त हामी एकदम पोलाइट हुन्छौँ नि त होइन हामी सानो सानो कुरामा वी रेस्पेक्ट इच एन्ड एभ्री वान अनि वी टक भेरी पोलाइट एउटा लाइक जहाँ पनि अनि यहाँ त लाइक आउने बित्तिकै म त आत्तिएँ कि 2 घन्टा होइन अनि मेरो साथी अस्ति भर्खर आएको थियो दसैँ तिहार मनाउन ऊ दसैँ मनाए तिहार नमनाए फर्कियो क्या उसलाई गाह्रो भएर मजा आइदिनु म त अनि सिटिजन बनाउँछु जे गर्छु तर म यहीँ बस्छु म मिडियालाई यहीँ बोलाउँछु होइन अनि उसलाई कतिपय कुराहरू किनकि अब गाह्रो भयो होला होइन हामी अब घुम्न जाँदा पनि हामीले अब कति गाह्रो छ नि त यहाँ त भन्यो भने हामी नेपाली चाहिँ हेभेन यहाँ त भन्छौँ तर त्यहाँ गएपछि कतिको दुःख छ भन्ने त होइन छ नि त बिहाइन्ड द सिन स्टोरी सो एउटा आएर अब एडाप्ट गर्नु पनि एउटा त्यो हाम्रो बिहेभियर पनि चेन्ज भइसकेको छ एन्ड थिङ्स एराउन्ड अस होइन त्यस्तै नै छ र अब हामी आएर नै अब लाइक जब त हामीले एक्सपेक्टेसन हाम्रो उसो अनुसार त्यतिको जब अब कि त सरकारी खानु पऱ्यो प्राइभेटमा अब त्यति धेरै छैन सो वाट यु लाइक लाइक के भन्नुहुन्छ अब हामी जस्तो लाइक अल द पिपल हु इज वाचिङ दिस ड्रेस गर्दाखेरि तर यी सबै मान्छे जन्मेको कहाँ यही नै हो बाहिर गर्दा हामी सभ्य भयौँ यहाँ आएर पनि त सभ्य हुन सक्छौँ त्यहाँ पनि जिरोबाटै स्टार्ट गऱ्यौँ होला सो दुःख उता नि हो दुःख उता विदेशमा नि गर्ने हो यहाँ पनि गर्ने हो सबै आउनुपर्छ पनि म भन्दिनँ तर मैले के चाहिँ सोच राखेर मैले कुरा अगाडि राखेँ भने वेन समवन इज स्ट्रगलिङ बिकज यु नो मेबी फाइनेन्सियल अदर इस्युज इमिग्रेसन रिलेटेड इस्युज एन्ड बिङ इन द्याट डिलेमा आई वाज अल्सो वान अफ देम देन इट्स अ बिग लिभ टु लिभ द्याट एन्ड मेक अ लिभ टु कम ब्याक होम अरू एम्युनिटिज र यस्तो चिजहरूमा युज टु भएर पछाडि फर्केर आउँदाखेरि अप्ठ्यारो लाग्नु चाहिँ आएर म चाहिँ त्यस्तो थिइनँ होइन मलाई 3 महिनापछि म पनि कहाँ जन्मेको फेरि सम्झेँ होइन ब्याक टु मेरो म नर्मल भएँ म एउटा जुन नेपाली कल्चरमा म ग्रो भएको हो फेरि त्यसमा एड्याप्ट भएँ तर कसैलाई गाह्रो हुनसक्छ आई गेट इट एन्ड यु नो द स्ट्रगल आइदर इन विदेश ओर प्रदेश देश इज सेम दुःखै हो उहाँ पनि दुःख नै गर्नु छ तर फरक यति हो कि यहाँ यु आर विथ यर पिपल होइन केही पर्दाखेरि छिमेक परिवार यो सबै कुरा म्याटर गर्छ भन्ने बुझेर चाहिँ मैले त्यो डिसिजन गरेको हो आई थिङ्क आफ्टर चेजिङ मनी एन्ड जुन चिजहरू चाहिँ हामीलाई सिकाइयो कि त्यसको पछाडि कुद्नुपर्छ त्यो चेज गरेर एउटा कालखण्ड बिताइसकेपछि चाहिँ मैले के निर्णय लिएँ म नेपाल फर्किन्छु फेरि एकचोटि कोसिस गर्छु जिरोबाट गर्छु इट वर्कड आउट फर मी यु नो सबैलाई त्यस्तो नभएको नि हुनसक्छ सो द मेसेज इज यु नो इफ यु स्ट्रगलिङ एन्ड यु नो ह्याभिङ द्याट डिफिकल्टी मेकिङ द्याट लिभ ब्याक होम फेरि घर कसरी म फर्केर जाने भन्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क कम्युनिकेसन इज की होइन आफ्नो मुमा बुवा आफ्नो परिवारसँग चाहिँ त्यो कुरा कम्युनिकेट गरेर मेन्टल हेल्थको कुरा गर्यो भाइले आई वाज अल्सो गोइङ थ्रु भेरी डिफिकल्ट टाइम एट द्याट त्यो 30 को एज राउन्डमा चाहिँ आफूले सोचेको जस्तो जब लाइफमा हुँदैन इट बिकम्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम डिप्रेसिङ टाइम र त्यतिखेर म पनि त्यस्तै कतैको भुइँ घोटिरहेको थिएँ होला होइन अनि
नराम्रो विकार जस्तो सोचहरू आउन आफ्नो मनमा स्वाभाविक हो तर त्यो समयमा हामीले कि त गल्ती गर्न सक्छौँ मेक इट इभन वर्स ओर मेक अ फ्रेस स्टार्ट सो त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले यो मेसेज दिन खोजेको कि तपाईँलाई बाहिर विदेशमा डिफिकल्ट भइरहेको छ घर फर्किनु जस्तो लाग्छ भने चाहिँ कम्युनिकेसन आफ्नो परिवार आफ्नो समाजसँग गरेर चाहिँ त्यो लिप लिनुहोस् र आफूलाई त्यो डिप्रेस स्टेटमा नराख्नुहोस् किनभने यहाँ आएर पोजिटिभली गरेपछि के हुन्छ भन्ने एक दुईवटा एक्जाम्पल मैले नि सेट गरेँ भाइले अघि नै भनेको कुरा त्यही हो कि आई थिङ्क त्यही एनर्जी नै मैले चाहिँ मेरो पडकास्टको थ्रुबाट पनि दिन खोजेको त्यो सायद त्यति एउटालाई लाइक अझै कति धेरै स्टोरीहरू त छ होला नि त होइन अनि हजुरले पनि कति धेरै पोडकास्टमा ल्याउनु भयो अनि हामीले कहिलेकाहीँ अनि हामी बाहिर बसेकोले एकदम रेस्पेक्ट गरिन्छ क्या त म मेरो साथी कपिल भनिन्छ होइन अनि वी अलवेज लाइक जहिले हामी बियर खाँदाखेरि अनि कस्तो हुन्छ भने बाहिर गइसकेपछि हामी त्यहाँको कल्चर पनि पुरै एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन दाइ यहाँको कल्चर पनि भुल्न सकिँदैन बिचमा आइडेन्टिटी क्राइसिस होइन अब त्यो मुभ हुने अनि लाइक नेपालमा अब अहिले पनि म कुरा गर्छु अङ्कलहरूसँग सबैसँग कुराहरू गर्दाखेरि अब त्यही नै छ के गर्छौँ यहाँ केही छैन होइन के गर्छौँ यहाँ आएर केही छैन जोसँग कुरा पनि त्यही छ द रिजन मलाई वाइ आउन टु द पोडकास्ट लाइक यहाँ आएर केही छ है अनि टु द पिपल अब हजुर जस्तोलाई आएर गर्नुभयो होइन यु स्टार्टेड हाउ लङ यु स्टेड इन स्टेट्स I stayed there for 8 years. 8 years. 8 approximately. And did you bring a lot of money when you came back? No. Just barely enough to survive for the next 6 months. How was the response of family? I was lucky. I was lucky because they knew my situation. I've had a series of bad lucks. So I had communicated that to my mom, to my dad, and they were okay with the move. बरु डिफिकल्टी त मलाई भइरहेको अहिले भने जस्तो कि आई वाज काइन्ड युज टु द लाइफ देयर एन्ड वाट विल आई डु गो ब्याक वेन आई गो ब्याक होम मेरो साथीहरूले भन्ने कुरा यस्तै छ कि म पनि यसरी एनर्जेटिक भएर म भन्थेँ कि त म राजनीतिमा पनि लाग्न सक्छु इफ नथिङ एल्स म काठमाडौँ गएर एउटा सानो पेपर बिजनेस समथिङ हुन्छ नि एउटा स्मल स्टार्ट केही त गर्छु म किनभने त्यो स्किल्स मैले वहाँ सिक्ने त मौका पाएँ होइन र त्यो स्किल्सलाई मैले जसरी भए पनि अप्लाई गरेर आफूलाई आई किप माइ सेल्फ गोइङ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई थियो किनभने मैले काम मेनी डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ बिजनेसमा काम गर्न पाएँ सेल्स डिस्ट्रिब्युसन भाइले भने जस्तै टकिङ टु पिपल आई युज टु सेल फोन्स अब अहिलेको अडियन्सलाई भन्दाखेरि अहिले त एन्टिकको रूपमा हेरिन्छ होला मोटरोला रेजर things that used to flip and we had to actually dial the numbers. There was no touch screen. त्यो एरामा म फोन बेच्थेँ सो त्यो स्किल्सहरू लिएर मैले यहाँ आएर केही सोच बनाएर त गर्न सक्छु भन्ने थिएँ मैले रेस्टुरेन्टै गर्छु क्याफे गर्छु कफी बिजनेसै गर्छु अथवा बिजनेसै गर्छु भन्ने नि सोचेको थिएन म सोसल वर्कमा पनि लागेँ नेपाल आएपछि केही समय जसरी हामीलाई बदर हुन्छ भन्यो हामीले म पनि बाहिरबाट विदेशबाट आएपछि काठमाडौँको फोहोर देख्दाखेरि चाहिँ साह्रै बदर हुन्थ्यो मलाई अनि मैले एउटा सरसफाइ अभियानमा झन्डै 1.5 वर्ष त्यसको के भन्छ भाइस प्रेसिडेन्ट भएर नै काम गरेँ मैले स्वयम्भू सरसफाइ अभियान थियो ग्रिन सोल्जर्स भन्ने अच्युत दाई हामी एक ठुलो समूह थियौँ साथीहरूको सो टु किप माइ सेल्फ गोइङ पोजिटिभ इफ आई एम नट मेकिङ मनी instead of just staying at home, I would go clean Swayambhu on Saturday, go for trekking. I started a brand new life, completely different from being abroad and I barely walked. I was 90 kilos when I was back home. अहिले पनि खासै त घटेको छैन No, you look fine. But it completely shifted me from that kind of lifestyle. मैले भने जस्तै बियर खाने घर आइसकेपछि every day you don't drink, you're with your family. Lifestyle changed and I adapted to it and made it work for my benefit rather than वरिपरि फोहोर हेरेर दिक्क मान्नुभन्दा बरु फोहोर उठाएर सफा गरौँ त rather than being depressed we can go out and do something clean up the त्यो हामीले गरेको काम अभियानमा पुलिस आर्मी स्कुल्स everybody joined so एकजनाले गरेपछि अरूले पनि जोइन गर्छ so if anybody is watching सबैलाई पैसा मात्रै कमाउँ जस्तो लाग्दैन होला नेपालमा पनि धेरै राम्रो काम गर्ने मौकाहरू छ So how long did you take a break after you came back from States? I didn't work for maybe 6 months. I took up a job, media, same thing like this. So to start, podcasting and all that. But it was for pretty much outsourcing a lot of work from US.
I didn't like it, so after 3 months I quit. And meanwhile, I was doing the job of a journalist and really publishing magazines and content and making ads. I was also researching about coffee. So when I left the job, within 3 months I started my cafe, and rest is history. So like हजुरले स्टेट्समा नि लाइक क्याफेमै you had experience? I did work in a restaurant for 8 months maybe. I bought my first car with the restaurant money. And I started from a dishwasher. Climbed up. The same story, 100,000 people, millions of people. We got the same story. Because like, गएर के गर्ने त होइन, we didn't have skills, we didn't have एउटा कन्फिडेन्स हुँदैन. अनि त्यो सुरुमा लाइक हामीले भन्नलाई यहाँबाट भनिन्छ नि एउटा जजमेन्टल फ्याक्टर हुन्छ, गएर भाँडै हान्ने त होइन, के गर्छ लाइक what are the skills that you got? म पनि चाहिँ भाँडै हानेको होइन. अनि मेरो एक्सपिरियन्स त मैले इन्टरभ्यू खतरा दिएको त मेरो एउटा एकदम फनी स्टोरी छ. अनि लेबनिज थियो, अनि घरतिरको फङ्सन सेन्टर देखाइदिएँ, यो राम्रो फङ्सन सेन्टर होइन. अनि त यस्तो फङ्सन सेन्टरमा सब मान्छे किन किचनमा काम गर्न खोजिरहेको छ एज ए किचन ह्यान्ड भनेर भने. अनि our like the business of our function center was very good, but still we were in the loss. You know, we were like booked out for like in the season, but still like we were in the paperwork, and there was a leakage from the kitchen. Loss, yeah. And so I want to understand the ecosystem of how the kitchen works. So I want to get from the bottom. मलाई भनेको लेबे मक्ख त्यसले मलाई सानो क्याफेको लागि बोलाएको त होइन. त्यो होइन मेरो फेरि अलिकति कराइदिने बानी छ इन्टरभ्यूमा. त खुसी भएर ल तँलाई मैले त्यसो क्याप्टेन बनाइदिन्छु, मेरो ठुलो भेन्यु छ, तँलाई त्यहाँ पठाइदिन्छु, तँलाई त्यहाँ सिक्न खोज्छस् भनेर सिक्न मिल्छ भनेर भने होइन. पठाउने बित्तिकै सिधै मलाई यति ठुलो भेन्यु दाइ होइन, 400-500 जना मान्छे आउने, बाबाले ठुलो एउटा फ्लोर एउटा यो साइजको लाइक ट्रिपल साइज त किचन थियो क्या. सो मेनी पिपल वर्किङ. मलाई सिधै डिक्ची ताउलोमा हालिदियो क्या दाइ क्याप्टेन भनेर होइन. क्याप्टेन म त होला अब लाइक मैले काम गराउने होला यताउति सोचेँ होइन. सिधै डिक्ची ताउलोमा अनि यति ठुलो कि भाँडा मै अट्ने जस्तो भाँडा क्या, ग्लोभ्स पनि दिएको छैन क्या. 7 देखि 2 वर्षको काम थियो. 11 बजेबाट त म त रुन थालेँ त्यही होइन. यहाँ त अब त्यो गफै हानिने बानी होइन. यहाँ त मजाले केही न गफ हाने, नेपाल त गफै हानिने देश हो कि दाइ होइन. मान्छे गफै हान्ने खाइरहेको छ नि, गफै हान्न चलिरहेको होइन. अनि त्यहाँ गएछ हात खुट्टा चलाउनु पऱ्यो, यता दुख्छ हात दुख्छ हात दुख्छ के दुख्छ. 11 बजे त म त गलेँ, 1 बजे त म धुरु रोइदिएँ हुन्छ नि. 1 बजेबाट त आँसु लाइक भर्खर भुँ आउनु लाग्यो. त्यसपछि त 1 देखि त्यो म अझै याद छ त्यो दिन है. त्यो 1 देखि 2 को टाइम त मलाई घरमा मम्मीले ओए खाना आइज भनेर मैले नखाएको त्यो सानो सानो मुभमेन्ट के झर्केको सबै के फ्ल्यासब्याक खास 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 त्यसरी लाइक त्यसरी स्टार्ट भयो. बट मिलियन्स अफ किड्सको त्यो एक्सपिरियन्स भएको छ. र अहिले पनि मलाई कहिलेकाहीँ एकदमै लो फिल भयो नि त्यो ठाउँमा ट्राभल गर्छु क्या. ट्याक्क एउटा पुलको मुनिपट्टि चाहिँ त्यो भेन्यु ठिक छ, म कहीँ छैन तर म आज त्यहाँ छैन क्या. अनि ह्याप्पी फर द्याट. र अहिले मैले यहाँ जति पनि भन्छु यहाँ जान खोजिरहेको भाइहरूलाई लन्च सम स्किल्स, मोबाइल बनाउनु चाहिँ के गर जे गर लाइक केही गर क्या. तिमी केही नभए 5 घन्टा उभिने त तिमीलाई एक्सपिरियन्स हुन्छ. उभिने बानी हुँदैन, खुट्टा कति दुख्छ, फर्म 3टा फर्म हाल्यो होइन, तातो पानीमा खुट्टा सेक्यो लाइक लस अफ थिङ्स होइन. टिकटक इन्स्टामा फोटो हेरेर मात्र तिमी जम्प नगर होइन, आफूलाई केही न केही एक्सपिरियन्स गराऊ. सो इट विल उहाँको चाहिँ जे नि गरिन्छ भन्छ तिमीलाई. उहाँको चाहिँ तिमीलाई जुन तिमीलाई ग्रोथ हुन 1 वर्ष टाइम लाग्छ, त्यो टाइम लाग्दैन तिमी यदि यहाँ त्यो एक्सपिरियन्स गऱ्यो भने. मैले त्यही नै भनेर आउँछु. सो अगेन दाइ कमिङ ब्याक टु यो स्टोरी है, लेट्स टक अबाउट द रेड मड. मैले अस्ति ट्याक्कै देखेँ त्यो जम्सीको होइन, म भित्र त गसेन अझै. सो इट अल स्टार्टेड फ्रम लाइक वाट वाज लाइक योर क्यापिटल when you started, and the risk factor that you took at that time? I think this was 2012 December. I bought a store for 16 lakh rupees. Excuse me. 16 lakh rupees, and probably added another debt of 25 lakh. So the starting capital was about 40 lakh rupees. And the store purchase was through my own savings and help from family and borrowing from friends. You know, friends, family, fool once as an investment company. So I started with kind of bootstrapping तरिकाले सानो आफूले जानेको कुराहरूलाई एडाप्ट गर्दै. र मेरो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ कफीमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने थिएन अथवा क्याफे खोल्ने थिएन. It was more to trade coffee. I thought, I looked at the numbers globally and I was very interested in the big coffee market. But
the reality was different. I was traveling also. I went to farmers, and I pretty much have met a lot of commercial growers, and so the reality बुझिसकेपछि चाहिँ ट्रेडिङमा मेरो त्यति अहिले चाहिँ without too much capital I wasn't going to be able to sustain. So this opportunity of buying a cafe came forward. So at least I thought maybe I'll start with 50 kilo now rather than dreaming of exporting 500 tons. अहिले हाम्रो production पनि छैन त्यति र त्यो हिसाबले चाहिँ मैले let's buy at least 50 kilo from a local farmer and start गरेको कुरा. For 8 years we grew as a cafe, restaurant. We added a bar to it. We hosted events. We did catering. So pretty much all the skills that I learned in US working in the retail and the restaurant market, that 8 months was my training. The service industry. Service industry. And I worked with a lot of people. So I had good oratory skills and I could adapt really quickly. So I spoke 4 languages and I was very swift with myself. And people liked that and I used to use that to my advantage. र म कुनै पनि जबमा 8 महिना 9 महिना भन्दा टिक्दिन्थेँ. एउटामा I stayed for a long time. Besides that, in US I did everything from like delivering pizza to working in gas stations to selling phones, and the whole list goes on. Distribution and sales. So all that cumulative experience I put into Red Mart basically. So कुनै एउटा long term vision अथवा यही coffee industry मै आउँछु भन्ने थिएन. म एउटा traveling गर्दाखेरि I saw coffee in my home district, Kabre. र त्यहाँबाट त्यो curiosity start भयो कि coffee छ नेपालमा. Okay. So what else can I find out? Coffee board रहेछ. Then they have some data. I started to study the PDF and so on and so forth. I started to learn about coffee. And it's a long story. 8 years from just picking up those 50 kilo from Pokharaबाट मैले लिएर आएर start गरेको to growing the company and exiting, and this whole 8 years journey, learning to be a CEO, because I had worked in many different places. I had never been the top guy. Being the top guy is a different game. हामी कति ठाउँमा काम गर्छौँ होला. We might गाली गर्छौँ नि हामीले आफ्नो ओनर्सहरूलाई यताउति टाइममा पैसा दिँदैन. But after becoming an owner, then you understand this whole dynamic. And so working as a CEO for maybe 4 years out of the 8 years, and 4 years pretty much I worked in and around the restaurant and cafe floor. So after 8 years we had some issue with partnership and I kind of moved my way. Me being me, म जे कुरा पनि भनिहालेँ मैले 8 महिना भने अब यो 8 वर्षमा कन्भर्ट हो. Maybe I wanted different kind of a career, different kind of a goal भनेर I stepped out. So that's the story. So now you are no longer a part of? No longer. Okay. But the legacy, the story of Red Mart, a lot of people know. So I think त्यो चाहिँ अहिले पनि intact छ. तर मेरो ownership चाहिँ छैन businessमा. So it's time to start something new. Alright, you stepped in with a lot of debt? Yeah, and moved out without any. So that's a good story to tell. With a lot of cash? Just enough to survive and make through the COVID 2 years. I stepped out in Jan 2020. And pretty much 2 years I have not worked. So it's been okay for me. So something is cooking. Obviously, yes. I'm looking into starting a new business and I want to get into the tourism industry. As a podcast ka through announcement. So I'm working on it. And maybe next year I'll have some good announcements. And the capital situation in Nepal is not so good right now. Globally, so अहिले त्यो invest गर्ने भन्दा नि आफ्नो सेभिङ्सबाट I'm going through this era as smoothly as I can. So I'm quite sure our tourist आउन नि थालिसक्यो नेपालमा. We had like 5 lakh tourists in 2022. So I think our goal is to get to 2 million. Most entrepreneurs आउनुपर्छ tourism industry मा. That way that number will be attainable. Nepalको one of the biggest industries पनि हो tourism. And I think it's the lots of countries, and depending I'm looking at, if we talk about Australia, उसको पनि tourism नै त हो मेन. And Australia मा त खासमा केही पनि छैन के. उसको just story छ के. हैन.
जहाँ गयो पनि एउटा समथिङ स्टोरी छ हार्बर ब्रिज भनेर लाइक त्यही छ हामी चाहिँ ल्यान्डस्केप लाइक they're just good at marketing त्यो यस्तो बाबा लाग्छ मलाई अस्ट्रेलियाको जहाँ गए पनि कि होइन केही नै छैन कि एउटा खुला पहाड छ बन्दर छ अनि धेरै समथिङ काइन्ड स्टोरी हो त्यो होइन लाइक आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि यहाँ चाहिँ लडाइँ भएको थियो अनि लाइक उनीहरूको स्टोरी टेलिङ हुन्छ कि दाइ म जहाँ पनि जान्छु अनि हेर्छु एउटा त्यो क्राफ्टमा यहाँ चाहिँ यस्तो भएको थियो 200 वर्ष अगाडि होइन लाइक दे हेभ होल डकुमेन्टेसन के एउटा 3 सिस्टर भन्ने छ होइन केही छैन कि 3टा पहाड यस्तो जोडिएको पहाड हो 3 सिस्टर तिनवटा दिदी बहिनी भन्ने खालको स्टोरी फोकलोर्सहरू भेरी गुड एट मार्केटिङ क्या अनि लाइक मलाई यहाँ कहिलेकाहीँ हिँड्दाखेरि म पनि एकदमै हिँडिरहेको हुन्छु अनि हिँड्दाखेरि यहाँ रामले बाण हानेको ठाउँ भनेर होइन कहाँ कहाँ गाउँतिरको कुनामा छ क्या राम त्यहाँ पुगेको त्यस्तो खतरा कुरा होइन लाइक प्रधानमन्त्रीले सायद कुरा ठोरीमा होइन उहाँ मेरो गाउँ गुल्मी हो दाइ होइन अनि मुभिङ ओभर द नेक्स्ट विक सो त्यहाँ एउटा रेसिङ्गा भन्ने ठाउँ छ क्या त्यहाँबाट चाहिँ एउटा के उस पहिला कुरा त्यहाँ एकदम कसैले हिरा खानी छ भन्छ हजुरबाजुर कुरा होइन आई टक विथ लट अफ हजुरबाबुज के अनि मलाई एकदम कथाहरू मनपर्छ त्यहाँबाट गोरखपुरको रेल देखिन्छ भन्थे होइन र त्यहाँ हिँड्दै जाँदाखेरि र भगवान् राम आएर बाणले हानेर पानी निकालेको ठाउँ भन्ने एउटा सानो छ क्या त्यहाँ केही पनि छैन केही लेखेको छ नि तर हिँड्यो भने चाहिँ जसले पनि त्यही भन्छ क्या फेरि लाइक कति धेरै स्टोरीहरू छ नि त मान्छे अहिले हामी त्यहाँसम्म त मान्छे टुरिस्ट गएकै छैन क्या हामी पाल्पासम्म बुटोल पाल्पा एनिमल्सम्म जान्छ अनि उता त्योभन्दा गुल्मीको ल्यान्डस्केपबाट झन् बबाल छ क्या देयर द अमेजिङ केप्स भन्ने छ होइन सो स्टिल अझै हामी त कति ठाउँ त पुस गर्नै सकिरहेको छैन क्या होइन लाइक देयर इज लट्स अफ अपर्च्युनिटिज तर जस्ट टु सेयर अ स्टोरी म 2 दिन अगाडि म त्यस्तै एउटा ठाउँ पुगेर आएको छु जुन जसको चाहिँ पोटेन्सियल मैले इमेन्स देख्छु नेपालमा जुन चाहिँ लट अफ पिपल लाइक ट्राभलिङ बट यु नो राइट हाम्रो इन्फर्मेसन र मार्केटिङ बाहिर फ्लोट नभएको कारणले चाहिँ अहिले अलिकति युट्युब यो भिडियोको कल्चर ब्लगर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो रिच अझ बढ्दैछ निम्स मुभी उचाइ केम आउट एन्ड सो आइ एम क्वाइट ह्याप्पी द्याट आइ एम इन्टरनेसनल यस वी गट दिस एक्सपोजर अगेन द्याट वी निडेड र भाइले भने जस्तो ठाउँहरू कति छ लाखौँ ठाउँ छ नेपालमा जुनलाई चाहिँ tourism is a way to get, we talk about like Nepal economic and we complain. Here's a solution. Tourism is one of the best way to get money directly into people's hand. Hi? And I say that because I trek a lot and I go to people's house, I stay at their home, I eat meals with their family, I stay for few days and I hand over some savings that I have over to my Nepali brothers and sisters. And even foreigners can do that. पैसा बोकेर जाने लाइक अरू कुरा गऱ्यो भने लाइक भोलि मिलाउँला लाइक थिङ्स लाइक द्याट त्यो ठाउँ चाहिँ पैसा बोकेर जाने ठाउँ हो क्या घुम्न भनेपछि मान्छे जहिले खुसी भएर जाने ठाउँ हो नि त खुसी भएर त कन्जुसाइ गर्नै मन लाग्दैन कि होइन वर्षमा एकचोटि घुम्न भने के 5-10को लागि लोभ गर्ने भनेर होइन अनि हामी खायो भने वी गिभ लाइक 5-10 एक्स्ट्रा क्या ल भाइ तिमी राख भनेर होइन आई थिङ्क इज लाइक विदेश जाने समस्याको कुरा गरिरहेछौँ हामी अहिले होइन द्याट इफ इकोनोमिक्स गोज डिरेक्टली टु द पिपल एन्ड इफ यु क्यान डेभलप प्लेसेस भाइले भने जस्तो जहाँ चाहिँ पोटेन्सियल छ धार्मिक आस्थाको कुरा होला या नेचुरल ब्युटी होला यस्ता कतिौँ ठाउँ छन् नेपालमा म आफै 40-45वटा जिल्ला घुमिसकेँ स्टोरिजको त कुरै नगरौँ नेपाल इज फुल अफ स्टोरिज फुल अफ ब्युटिफुल पिपल म्युजिक कल्चर सो हाम्रो सेलेबल मार्केटेबल चिजहरू त आई थिङ्क हामीले अझ बुझ्नै बाँकी छ धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ हामीले केही चाहिँ सक्सेसफुली गरेका छौँ जस्तो आवर टुरिज्म एन्ड माउन्टेनियरिङ इन्डस्ट्री जुन छ त्यो वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हो वी हेभ द बेस्ट क्लाइम्बर्स हियर बेस्ट गाइड्स द बेस्ट अपरेटर्स र यस्तै चिज चाहिँ अब हाम्रो अरू जिल्लाहरूमा पनि हुनु पऱ्यो जस्तो भाइ गुल्मीको हो भने इफ यु कम ब्याक एन्ड इफ यु स्टे इन काठमाडौँ यु डिड नो गुड टु गुल्मी That's my plight. So I'm originally from Kabre. So I have some responsibility towards Kabre. And म काठमाडौँमा हुर्केँ तर म जन्मेको म रक्सोलमा हो वीरगन्जमा अब त्यहाँ म बसिनँ मेरो बुवाको जबको कारणले त्यता हामी थियौँ र काठमाडौँ आइसकेपछि मेरो प्रिटी मच अपब्रिङिङ इज काठमाडौँ बट काठमाडौँमा धेरै छौँ हामी अब गुल्मीको छोरी गुल्मी जानु पऱ्यो जनकपुरको छोराछोरी जनकपुर जानु पऱ्यो डडेलधुरा जानु पऱ्यो अब यही भइरहेको छ क्रम अहिले हामीले रिसेन्टली देखि पनि रहेछौँ विच इज असम अनि मलाई चाहिँ एकदम एउटा मलाई गर्नु छ मलाई भन्ने कुरा चाहिँ किनकि म अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि हजुरबा पनि सँगै जानुभएको थियो क्या हजुरबा हजुरआमा अनि हाम्रो हजुरबा चाहिँ लाइक पहिलेदेखि हाम्रो हजुरबाको बुवाहरू चाहिँ एक्लो छोरा सो गाउँतिर एकदम उयो गरेर लड अफ प्रोपर्टी क्या गाउँमा पहिलेदेखि
अनि हाम्रो हजुरबाले चाहिँ त्यो बाबुबाजेले जमानामा पनि एकदम बाहिरी मान्छेले खाना खोज्दाखेरि त्यो पञ्चायतसँग लडेर कति गरेर जिजुबाजेहरू सब एक्लै छोरा रहेछ क्या त्यसरी बचाएको रहेछ अनि हाम्रो हजुरबाहरू चाहिँ 4-5 जना क्या छुट्टिँदाखेरि चाहिँ र त्यसमा के गर्नुहुन्थ्यो हजुरबाले त्यसमा जस्ट फार्मिङ अन्न उब्जाउनुहुन्थ्यो अन्न उब्जाउनुहुन्थ्यो अनि फार्मिङ गर्दाखेरि चाहिँ 5 जना फेरि एम्फसिस गर्नु है अन्न उब्जाउनुहुन्थ्यो अनि 5 जना दाजुभाइमा स्प्लिट भयो नि त जग्गा हजुरबाले आजभन्दा खै आई थिङ्क 2032 कि 29 सालतिर 8-9 लाख हालेर त्यो लाइक मेरो साइलो बुवा हजुरबा सानो हजुरबाहरू चाहिँ बेचेर तराईतिर झर्नुभयो क्या हजुरबाले हाम्रो पुर्खौली सम्पत्ति हो यो एउटा त बस्नुपर्छ भनेर हजुरबाले त्यो जमानामा 9 लाख कि समथिङ हालेर सबै जग्गा दाजुभाइको जग्गा किनेर होल्ड गर्यो क्या त्यही भएर यस्तो अस्ट्रेलिया गएपछि बुवा रुनु भयो क्या बुवालाई खासमा हामीले अब लाइक सक्नुहुन्न गएर गर्न गाउँमा नबस्नु यतै बस्नु होइन अङ्कलले उता पनि लाइक केही छैन अब खाना छ राम्रो छ होइन टिभी हेर्नु बस्नु नाति खेलाउनु भन्ने खालको कुरा बट एक दिन चाहिँ बुवा एकदम रुनु मन त मेरो नेपाली हो अनि रुनु भयो क्या मलाई त आँसु देखेर यस्तो बस यति एट्याचमेन्ट छ नि मलाई लाइक मैले अझै भन्छु कि टेन्सन नगर्नु त्यो ठाउँ केही नभयो नि होइन कसको भागमा के छ बरु मै किन्नेछु र आज नहोला 5 वर्ष नहोला 10 वर्ष होला तर मै गरिदिनेछु टेन्सन नगर्नु भनेर एउटा इमोसन्स एट्याच चाहिँ एउटा हाम्रो हजुरबाबुले कति गरेर बनाएको अहिले त जङ्गलै भइसकेको छ क्या नजर लाइक लस अफ थिङ्स त्यही भएर एक हप्ता चाहिँ अब त्यहाँ पनि स्पेन्ड गर्छु भनेर नेक्स्ट विक जाँदैछु क्या यही स्टोरी मैले तिमीलाई अघि नै भन्दै थिएँ जो मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ लाक्पा साङ्गे शेर्पा सोलुखुम्बुमा अहिले एक्ज्याक्टली त्यही गरिरहनु भएको छ उहाँले आफ्नो सबैले गर्न सक्दैन let me tell you that also because if you are so used to अब यो चाहिँ म अङ्ग्रेजीमै भन्छु if you are so used to nice cars and nice things and mobile phones farming is not for you it is a very tough thing I've not done it myself but I've been around a lot of people because I've worked with coffee farmers and other मेरो पनि हजुरबा आलु टमाटर खेती हुन्थ्यो हाम्रो काभ्रेमा so I've been around grew up around farmers so मैले देखेको छु it is a very difficult work तर त्यसमा गर्न सक्ने मान्छेहरूले आएर इक्जाम्पल्सहरू पनि सेट गर्नुभएको छ नेपालमा धेरै जस्तो इजरायल गएर आएको दाइदहरूको दिदीहरूको कहानीहरू जुन चाहिँ आफ्नो ठाउँ फर्केर गएर आइदर लाइफ स्टकमा होस् या मेबी इन सम क्यास क्रप दे आर डुइङ रियली वेल प्लस त्यसकै अराउन्ड टुरिज्म पनि कनेक्ट गरिरहनु भएको छ सो दे आर डेभलपिङ देयर ओन प्लेसेस के आफू जहाँ जन्मेको आफ्नो त्यो स्टोरी धेरै बाहिर जाँदैन होइन हाम्रो अटेन्सन स्प्यान यति छोटो छ हामी यस्ता स्टोरिज डिपली बसेर सुन्दैनौँ पढ्दैनौँ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर बस्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ कि नेपालमा पोसिबल छैन बट लाइक आई सेड आई गिभ अ एक्जाम्पल अफ माई फ्रेन्ड अब ही स्टार्टेड विथ लाइक 5 goats मेबी नाउ इज got 30-40 goats in his farm म अस्ति भर्खर गएर आएको he's growing things so he's setting an example he's the trailblazer भन्छु उहाँ जस्तो केही नभए पनि म भन्छु हजारौँ लाखौँमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपालमा एग्रिकल्चरमै आफ्नो एउटा फेरि जुन तपाईँले भनेको जस्तो अघि न त्यो हिस्ट्री हाम्रो जुन कल्चर हो इज अराउन्ड एग्रिकल्चर एन्ड आई वान्ट टु एड दिस विच इज इफ युर लुकिङ टु डु समथिङ इन नेपाल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट the food shortage goes an issue once. A lot of good investment can go into food production. I mean, oil in Nepal ko economics ma herne ho bhane we import a lot of things. We don't export much of our goods. And majority of what we import is your energy aru cheezharu baik food pani cha. तर त्यो हुनु पर्दैन भन्ने मेरो तर्क हो कि इफ वी हेभ ल्यान्ड ओनर्स लाइक यु दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यत्रो जग्गा चाहिँ केही छैन सो इफ यु इन अ फरेन कन्ट्री यु हेभ सम फन्ड्स मेबी कुनै लोकल कम्पनी स्टार्ट गरेर कुनै घरेलु उद्योग स्टार्ट गरेर तपाईँले त्यहाँको एउटा लोकल इकोनोमिक्स रिभाइभ गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन आई थिङ्क लट अफ पिपल वाचिङ दिस इन फरेन कन्ट्रिज ह्याभ द्याट क्यापेसिटी सो अहिले मैले पनि त्यस्तै टुरिज्ममा केही पोटेन्सियल देखेर चाहिँ म त्यतातिर लाग्ने कोसिस गरिरहेको छु मैले कफीमा नि प्रयास गरेँ 8 वर्ष सो देयर आर थिङ्स इन नेपाल यु निड टु कम स्पेन्ड सम टाइम इफ यु क्यान ट्राभल लाइक मी टु एज मेनी डिस्ट्रिक्ट्स र त्यो ठाउँलाई ग्राउन्डबाट बुझ्नु पऱ्यो रादर देन यहाँ गुगल गरेर त हुँदैन सो गर्ने इच्छा शक्ति छ भने चाहिँ नेपालमा पनि त्यो पोटेन्सियल टन्नै छ बिजनेस गर्न सक्ने पोटेन्सियल छ अहिले अलिकति इकोनोमिक्स डाउन छ ग्लोबली नै छ मेरो विचारमा बट द रिजन सुड बी टु कम एन्ड डेभलप गिभ ब्याक टु यर सोसाइटी द्याट सर्ट अफ वे इभन वाट आई डिड
created maybe 70-75 jobs. So सबै चिजको पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ इफ यु कम विथ अ पोजिटिभ माइन्डसेट एन्ड स्टार्ट समथिङ र यति एजुकेटेड मान्छेहरू छ बाहिर. सो यो मेसेज चाहिँ मैले लामो भने आई वान्टेड टु गेट इट थ्रु. यही नै टपिक भयो भएर. So what are the like industries, like I was like के लाग्छ, how many industries, what are the industries that are gonna boom, like if and like that we can start when the people like us who want to come back and हामीहरु दाइ के गर्ने त, like सबैको कुरा के हुन्छ नेपाल गएर के गर्ने त भने. And what are the industries that you think that are gonna boom in the next 5 to 10 years in Nepal and it will be really good? I wish it was that easy that I could sit here and say this is gonna boom. No, I don't believe in that. That is my way of seeing things is the probability you need to come and understand what's going on, the market. Start from हाम्रो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के भइरहेको छ त्यहाँबाट हेर्नुहोस् न. जुन ट्रेड डेफिसिट भन्छ हामीले, ट्रेड डेफिसिट हामीले घटाउने अभियानमा लाग्यो भने के घटाउन सकिन्छ त नेपालबाट? लुगा कपडा हटाउन सकिएला हैन, सुरुमा त खानै भनौँ न भाइ, खाने कुरामा मैले भनिहालेँ. चामलै अहिले हामीले फरेन एक्सचेन्जको कुरा गरिरहेको छौँ. लेट्स ब्रिङ मोर टुरिस्ट इन्टु नेपाल. हैन, वी हेभ सो मेनी डेस्टिनेसन्स. सबै एउटा युवाले एउटा जिल्ला पक्रिदियो भने पनि धेरै पुग्छ. मैले एउटा पक्रिने सोचेको छु. सबैले एक एकवटा आफूले लिएर चाहिँ त्यसलाई प्रमोट गर्ने. आई थिङ्क त्यो कल्चर अहिले सोसियल मिडिया यो सबैले भइरहेछ, राम्रो भइरहेछ. जस्तो एकजना सृजना सिज्जु बहिनी, उसले आफ्नो सुदूरपश्चिमको प्रचार यति राम्रो गरिरहनु भएको छ. उहाँलाई shout out पनि यहाँबाट हैन. Keep doing what you're doing. So let's bring more people. हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जस्तो होटल सर्भिस इन्डस्ट्रीमा यति धेरै भाइ बहिनीहरू हुन्छ बाहिर. So if they want to come back and start something, don't do it in Kathmandu. अब अर्को एउटा रेस्टुरेन्ट काठमाडौँलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन. Sorry to say this, but let's say if you can take that skill and do something where you're from, you can create some jobs, you can help some people stay back home with family. तिमी त्यही कुराबाट आज हामीले यो पडकास्ट गर्ने भन्ने कुरा गरेको कि आई थिङ्क इफ द्याट्स इम्पोर्टेन्ट टु यु देन फ्यामिली हामीले धेरै देखिरहेको हो कि हाम्रो कल्चरमा फ्यामिली बिजनेसेसहरू हुन्छ होइन, परिवारै मिलेर चलाइरहेको हुन्छ, एउटा कपडा पसल हुन्छ, के हुन्छ. सो त्यही भाइबले आउने, हामीले यो सिकेको त्यो मप लगाएको त्यो एटिट्युडलाई ल्याएर हामीले आफू पनि गर्ने, अरूलाई पनि सिकाउने र नेपाललाई झन् राम्रो बनाउँदै लिएर जाने. सुरुमा यस्तो गाह्रो भयो लाइक अनि त्यही मलाई के भयो भने एउटा कुरा जस्ट टु से अनि यहाँ आएर अब दिस इज सो डर्टी भनेर चाहिँ बस्नु भएन. लेट्स बी अ पार्ट अफ चेन्जिङ हाउ वी क्यान मेक इट क्लिन रादर देन अब डर्टी त छ अब होइन. अब यहाँ समस्या होला, बाँकी नेपालमा त्यति देख्दिनँ म होइन, काठमाडौँमा छ. बट वी ग्रो अप हियर, दिस इज आवर होमल्यान्ड होइन. यो हाम्रो यहाँ आएर मान्छेको धरती किन ढोक्छ होइन, आमा हो नि त. मलाई ढोग्नु मन थियो तर सुरुमा झर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट कस्तो मान्छेले कस्तो नराम्रो ट्रिट गरेँ कि मलाई, अनि मनै दुख्यो. म खासमा झट्टक्क त्यो तिम्रो विदेशी एटिट्युड हो होइन मलाई लाइक होइन झर्ने बित्तिकै लाइक कस्तो लाइक एकजना हुन्छ नि कस्तो रुलले बोलिदियो कि मलाई, अनि म कस्तो त्यही नै हुन्छ नि अलिकति मन दुख्यो क्या मेरो. म झरेर पुरा ढोकेर होइन एउटा लामो सास ओ यार नेपाल आएँ कस्तो हुँदैन उहाँबाट जानु भन्ने फिलिङ त 3 वर्षपछि आइसकेको छु. सो द होइन अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि त लाइक द रिजन आई मोर टिल्टेड अन द अन्टरप्रेन्योर साइड हजुरको पोडकास्टमा, किनभने म त्यति बेला म हानिरहेको थिएँ अनि आई वन्ट एस्केप. मलाई निस्किन थियो कि त्यहाँबाट कसरी हुन्छ के हुन्छ निस्किन थियो. अनि आई स्टार्टेड लाइक हजुरको सुनेछु अनि त्यो आइडियाहरू हुन्छ नि त, यस्तो भन्थ्यो यस्तो हुनेछ लाइक आई क्यान डु दिस थिङ्स लाइक द्याट एज वेल. यहाँ पनि नेपाल गएर के गर्ने त लट अफ टाइम. अनि कति साथीहरूसँग त त्यही नै अझै डिस्कसन त्यही हुन्छ कि नेपाल गएर के गर्ने त आइडियाजको. सबैको मनमा यति नेपाल जानु मन छ, नेपाल गर्ने मन छ. लाइक इफ वी लाइक 10 guys सिट डाउन 10 guys लाइक होइन आउट अफ 8 जना केटाहरूले चाहिँ सबैसँग नेपाल गएर यस्तो आइडिया छ के पैसा लिएर गएर म यस्तो गर्छु होइन, सबै आउँछ गाउँतिर जान्छ. यसमा त्रुटि छ भाइ. अनि बाहिर बसेर यहाँको परिप्रेक्ष्य बुझ्न सजिलो छैन किनभने हामीले डिस्कनेक्ट भइसकेका हुन्छौँ यहाँको सोसाइटीसँग. मलाई पनि टाइम लाग्यो. मैले भने नि यहाँ आएर रिसर्च गर्ने केही समय अलिकति अध्ययन अथवा मेबी यु क्यान अल्सो गेट ब्याक जस्ट इन्टु द ग्रुभ अफ वर्किङ इन नेपाल बाई जब टेकिङ अ जब. मैले पनि त्यही गरेँ. यहाँको वर्क कल्चरसँग अलिकति मलाई इजी भयो. मान्छे अफिस टाइममा नआउने यस्ता कुराहरू मलाई पनि पाच्य हुन थाल्यो होइन. गभर्मेन्ट अफिस जाँदाखेरि खल्तीबाटै घुस लिदिने यस्तो चिजहरू यु स्टार्ट गेटिङ युज टु इट होइन. तर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे है. अब
कोही कोहीलाई त्यो साह्रै डिफिकल्ट लाग्न सक्छ होइन किनभने वी गेट युज टु सिस्टम्स बाहिर एभ्रिथिङ बिङ इन इट्स प्लेस वेयर इट सुड बी पिपल बिङ नाइस टु यु अल द टाइम समटाइम मेबी इट्स इभन स्केरी इफ पिपल आर टु नाइस टु यु यहाँ जे छ त्यही भनिदिने बानी छ मान्छेको होइन इफ यु स्टेप अन समबडीज फुट दे प्रिटी मच गर्न कस एट यु होइन बाहिर नै होला तर यहाँ एकदम आफ्नै किसिमको आफ्नै मौलिकता छ आफ्नै एउटा ऊ छ र हामी यहीँ जन्मेका हौँ मलाई त मेरो विचारमा केही समय दियौँ भने हामी फेरि यहाँ एडाप्ट पनि हुनसक्छ म मात्रै होइन धेरै मान्छेले फर्केर चाहिँ जस्तो शिरीषको किन तिमीले नाम लियो शिरीष एन्ड आई प्रब्ली केम ब्याक टुगेदर एन्ड देन द्याट वाज अ न्यू एरा फर एल्बाट्रोस है सो त्यसको स्टार्टै वी ड्राङ्क बियर टुगेदर हामी एउटा 1954 समथिङ लाइक द्याट जमलमा भएको क्याफेमा एउटा गिग थियो त्यहाँ भेटेको थियौँ र वी वर ड्रिङ्किङ ब्रो के गर्ने म के गर्ने हामी यस्तै स्टेजमा थियो होइन ब्रो म्युजिकमा म जान्छु भने म बिजनेस गर्छु you know, you come back, you put in the grind the same way you put in the grind anywhere else in the world. And today the Albatross music त्यसपछिको जुन मलाई एल्बमहरू त्यसपछिको हो नि त बाबाको एल्बम झन् बाबाले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम सबैले सुन्नुपर्छ किनभने त्यसमा पोलिटिकल रिभोल्टदेखि मायाको कुरादेखि सबै इन्कर्पोरेट गरेको हुन्छ एल्बाट्रोसको म्युजिकमा गरी खान देऊ yes they are true rock stars really I really admire that band and मेरो जेनेरेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने ब्यान्ड हो द्याट्स वाट आई वान्ट से टु एल्बाट्रोस हामी 80s मा बर्न भएकाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हामी थ्राश हेभी मेटल सुनेर उर्केकाहरूलाई आई होप स्टिल लाइक अझै रक मेटल दाइहरू अझैको 25 वर्ष यसरी नै हामी हेर्न पाइयो I'm 40 look at me दाइ कस्तो रकिसा भाइ हुनुहुन्छ हैन आउने बित्तिकै बोली you're not a rock fan for like one day you're a rock fan for life that's a lifestyle that's an attitude that's a philosophy बाबाले सो अब चाहिँ रिक्स टेकिङ फ्याक्टरमा क्या कस्तो हुने चाहिँ सानो सानो कुराले चाहिँ हामीलाई अड्काउने रहेछ क्या अनि वाट यु वान्ट से on that topic like how to take that like demotivation अनि पछि गएर सानो सानो स्मल डाउट्स होइन अनि सोसाइटीकल लाइक सोसाइटीले के भन्छ गएर अनि अस्ति मैले भनेको एकजना भाइलाई सिन्नीमा हुँदाखेरि भन्दाखेरि अनि हि रन्स द कन्सल्टेन्सी यति बेला कन्सल्टेन्सीमा काम गर्छ उसको आफ्नो एउटा बिजनेस पोलिसी पनि हो होइन अब कहाँ हुने पढ्नुपर्छ पिआर गर्नुपर्छ भन्ने उसको त्यही नै बेच्छ तर भाइ म त जान्छु होला कुरा गरेको कहाँ नै जाने कुरा गर्नुहुन्छ हजुर झोल खाना गएको चप्पा खाना गएको बुढी झोलमा डुबेर मरि भन्छ नि गयो भने त खिसी गर्छ नि दाइ अनि थिङ्स लाइक द्याट है अनि स्मल फ्याक्टरहरू कति धेरै छ क्या रिलेसनसिप्स मनी मैले भनिहालेँ लिग्यालिटिजको कुराहरू आई फेस अल अफ दोज बट देन when nothing is going right, go left भन्छ नि that's what you need to do truly that's what I did because I needed a reason I talked to my family and then I got my reason and that was enough त्यो सिचुएसन पनि त्यस्तै थियो I was coming out of a bad relationship and there's a lot of kids I'm pretty sure are going through the same shit right now so I wanted to say that through Mero Paisa also here also with ekchin with Adit is that if shit is not going right go left and give your life a new chance you त्यो जुन नेगेटिभ थट्स नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट त्योबाट निक्लेपछि मात्रै हामीले एउटा न्यू पर्सपेक्टिभ देखिँदो रहेछ मैले पनि त्यो फेस गरेँ त्यो डार्क एउटा टाइम जुनमा म पनि ड्रिङ्क एकदमै हेभिली गर्थेँ यु नो आई लिभड इन टेक्सास इट वाज हट ड्राङ्क अ लट होइन र त्यहाँको कल्चरमा पनि त्यस्तै छ अब अस्ट्रेलिया नि त्यही हो सो इट्स अ ब्याड इन्भाइरोमेन्ट वेयर युआर नट हेल्दी इन यर माइन्ड एन्ड देन युआर अब्युजिङ सम काइन्ड अफ थिङ्स र त्यो क्लाउडी हेडमा युआर नट गन गेट एनी गुड सिट कमिङ आउट सो यसको निष्कर्ष म के भन्छु आई केम ब्याक लाइक ट्रेकिङ यो मेडिटेसन यो चिजले मलाई एकदमै प्रभाव पायो आई गट इन टु स्पिरिचुअल थिङ्स र यु नो आई रियली ह्याड लट अफ सिरिज अफ ब्याड लक्स मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो ए शिवको सोमबार जन्मेको यु नो बिङ फ्रम अ बााउन्ड फ्यामिली यु नो शिवको पूजा गर्नु भन्नुहुन्थ्यो me being the rock star in me I went and got a tattoo I never worshipped Shiva but then I came back अनि म शिवको आराधनामा लागेँ म आफ्नो तरिकाले आफ्नो सोचले र त्यसले मलाई के नजिक लिएर गयो हिमाल शिव त्यसको एउटा कनेक्सन छ र मलाई हिँड्ने यात्रा गर्ने मेडिटेसन गर्ने बानी लाग्यो र म अरू क्याम्प्सहरू पनि गरेँ मैले मेडिटेसन क्याम्प्सहरू जुन चाहिँ
I want to share, which is like Osoko. I did Vipassana last year. So those are the things that, have helped me to kind of grow out of that, bad state. Do something productive and be positive and create something. सबैलाई गर्न मन लाग्ने त्यही नै हो. So म पनि डिप्रेस भएरै फर्केको मान्छेले 75 जनालाई मैले रोजगारी सिर्जना गरेर एउटा कम्पनी स्टार्ट गरेर सेल गरेर आज यहाँ बसेर गफ दिन सक्छु भने कोही पनि यो हेरिरहनु भएको भाइ बहिनी जसले चाहिँ 20s मा हुनुहुन्छ होला, स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ अथवा कन्टेम्प्लेटिङ कमिङ ब्याक, आधा मन उता आधा मन यता भने चाहिँ कम्युनिकेसन की हो भन्छु म. यु टक टु यर पिपल, your फ्यामिली, वाइ यु वान कम ब्याक. आइ एम क्वाइट स्योर सबैले धेरैलाई त्यस्तो सपोर्ट नहोला आऊ भन्ने खालको, किनभने फाइनेन्सियल कुराहरू हुन्छ यसमा. तर ओपन हुनुपर्छ. आफू दुखी र डिप्रेस भएर कति मेरै साथीहरू पनि ड्रग्स, सुसाइड, आई हेभ गन थ्रु अल दिस होइन. मेरो केही साथीहरू अहिले कम्प्लिटली मिसिङ छ होइन. आई वान्ट टु मेन्सन दिस. सो इन्स्टेड अफ डुइङ समथिङ ब्याड लाइक द्याट or गोइङ समवेयर रङ, I think it's good to just talk to your parents. मैले पनि त्यही गरेँ राम्रोसँग, र राम्रो कम्युनिकेटर हुनुको एउटा फाइदा थियो पनि हो. र मेरो बुवा मम्मीले कसरी मलाई नआ भन्नुहुन्छ. उहाँले चाहिँ ओके, इफ युआर नट डुइङ वेल र तँलाई म खुसी छैन भने यु कम ब्याक होम. योर होम इज अलवेज देयर. जस्तोको होम भए पनि होइन, जसको जस्तो घर भए पनि घर छ, भात खान पाइन्छ नेपालमा. काम त्यसरी घोटेर गर्नु पर्दैन. आफूले एउटा मेहनत इच्छाले केही गर्यो भने पुग्छ. यहाँ त लाइक त्यो 4 टाइम खाइन्छ कि दिनमा, अनि बाहिर त लाइक काइन्ड अफ 1 टाइम 2 टाइम नर्मल भइरहेको हुन्थ्यो नि त. अनि त्यो कुराहरू घर हो गयो होइन. अनि मलाई कतिले भन्थ्यो अनि किन जानु नेपाल, लाइक किन जानु लाग्थ्यो होला, म घर जानु लागेको म होइन. लाइक अनि काममा पनि लाइक यु गोइङ इन हलिडे होइन, एनी काइन्ड अफ थिङ. कसैले बिहा गर्न जानु लाग्यो होइन, म घर जानु लाग्यो. त्यही त घर किन जानु लागेको अरे, घर जानलाई पनि कारण चाहिन्छ र होम इज होम. त्यो खाना मम्मीको लागि मम्मीले होइन खाएन भने मम्मी बिस्तारमै खाना हुन्छ कि त्यहाँ साँझ खाने भनेपछि के बनाउने, यो त्यो के बनाउने भन्ने त्यसले सिकायो नि त लाइफ. मम्मीको भ्याल्यु, घरको भ्याल्यु त सिकायो नि त. सो त्यो भ्याल्यु सिकेर आउनुपर्छ हामीले. त्यो रेस्पेक्ट गर्ने, त्यो के भन्छ लेबरलाई, त्यो कामलाई, सबैको सङ्घर्षलाई होइन. अब जस्ट लाइक यु सेड सम गाई प्रब्ली बी रुड टु यु. तिमीले अघि नै भनिरहेको थियो होइन, यस्तो नराम्रो बोलिदियो, बाहिर त्यति बोल्दैन भने. यु डोन्ट नो वाट हि इज गोइङ थ्रु होइन. नेपालमा कस्तो सिचुएसन छ, के छ मान्छेको. सो इट जस्ट द्याट वी जस्ट कम ब्याक. त्यो मलाई चाहिँ अब सन्तोक हुनुपर्छ नेपाल आउने मान्छे होइन. बाहिरको जस्तो सबै सुख सुविधा छैन. थिङ्स आर भेरी एक्सपेन्सिभ एन्ड द लाइफस्टाइल वी माइट बी एबल टु अफोर्ड आउटसाइड. यहाँ त्यही लाइफस्टाइल यहाँ मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ फर स्योर. प्रिमियम लाइफस्टाइल त्यो चाहिँ म एडभाइस. अब लट अफ पिपल आर डुइङ वेल अल्सो अब्रड होइन. सबैको त्यो स्टोरी नहोला. Majority are struggling, and in that majority there are some people who are even mentally not well and not healthy and not going through good phases. So त्यो समयमा I think best is talk to your friends. You talk. मलाई पनि मेरो दाई, मैले यो स्टोरीहरू भनेको छु स्टोरी टेलर्समा गएर. यो जस्तो एकजना मेरो दाईले मलाई एडभाइस गर्नुभयो नेपाल जा भनेर. उहाँ आफै, आई वान्ट टु सेयर दिस, विच इज उहाँ आफै ही गट शट इन US in Kentucky, and he died. He never came back home. Take it. So if you're contemplating coming back home, यो सधैँ हुन्छ यहाँ अनुपको स्टुडियो आएपछि यो विषयमा छिरेपछि. सायद मैले यो पडकास्ट गरेर यो विषयलाई उचालिरहनुको कारणै मेरो स्वास्थ्य नै हो. उहाँको नाम सुभाष कले थियो. अब एक दिन यस्तै दाजुभाइ बसेको बेलामा जागर भाइ भनिदिनु भयो उहाँले, तर आफै चाहिँ आउनु भएन. Another Nepali migrant worker lost his life in pursuit of happiness. I hope होइन जता हुन्छ लाइक his family good सबैलाई. Sorry, यो अनप्रेसिडेन्टेड थियो, तर यो विषयमा छिरेपछि मलाई सधैँ इमोसनल हुन्छु म. You are very high energetic man नि त. अनि बोल्दा बोल्दा लाइक, and I'm here to get that message across, so I have to do my job. र यो मलाई पनि मैले मेरो साथीहरूलाई मेरो 2 पैसा पोडकास्ट फरवार्ड गर्थेँ कि द डुवर्स पनि फरवार्ड गर्छु कि. अनि वाइ, किनकि
गरे स्टोरी होइन मान्छे हामी पहिले भएर द रिजन वाइ आई डिड पोडकास्ट आई वान्ट टु कनेक्ट टु द राइट पिपल के बाहिर मान्छेले जे पनि भन्छ कि नगरेको मान्छेले भनिरहेको छ होइन उसलाई थाहै नभइकन गरिरहेछ उसले आफू गर्न नसकेर होइन आफ्नो डर देखाइ हामीलाई भनिदिइरहेछ होइन मलाई चाहिँ त्योभन्दा त लाइक आई विल टक टु द पिपल हु होइन हु हेभ डन हुन्छ नि आई वान टक टु द राइट पिपल राइट म्यासेज त्योभन्दा एउटा क्ल्यारिटी भयो नि त है अनि आई बिलिभ मसँग यो पोडकास्ट गर्नलाई एकदमै जो मेरो सानो सर्कल छ क्या एउटा अनि अहिले हामी उता पनि केही गर्न खोजिरहेको छौँ अनि अहिले जे होस् बाहिर पनि सिन चेन्ज भइरहेछ किनकि पहिला हामी स्टुडेन्ट भएर एकदमै एउटा डोमिनेन्ट फ्याक्टरमा हुन्थ्यो क्या अहिले स्टुडेन्टहरू मेरो साथीहरूले रेस्टुरेन्ट खोलिरहेछ दे आर डुइङ देयर अन बिजनेस म पनि अब जब छोडेर लाइक इभेन्ट प्लानिङमा अलिकति फुल टाइममा गर्न खोजिरहेको छु अनि बाहिरको सिन पनि एज अ स्टुडेन्ट चेन्ज भइरहेछ कि र हामी चाहिँ बाहिर भएर हामी चाहिँ केही छैन सुरुमा मलाई के फ्याक्टर चाहिँ चेन्ज गराउनु मन छ मेरो साथीहरूमा मेरो ओन्ली 5 जना साथीको मात्र मैले गर्न सकेँ नि आइएम लाइक हुन्छ मेरो पोडकास्ट गर्नुको कारण भयो भन्छ बिलिभ हुन्छ क्या यहाँ एउटा मिस्टेक छ त्यसमा if I'm here to talk to you, please. You said change 5 of my friends. You can't change none of your friends, bhai. Only person you can change is you. You're trying to do that. You're doing that podcast and you're learning it like Paisa. While you're doing that, you're documenting it and sharing it with others. We could have had this conversation without the cameras. And म अझ ओपन भएर अझ कुरा गर अझ सकेसम्म त ओपनै गएर कुरा गरिरहेको छु सो आई थिङ्क म त्यसरी चाहिँ नहेर भन्छु त्यसलाई कि वाट युर डुइङ इज योर जब इज नाउ टु गेट दिस मेसेज टु एज मेनी पिपल लाइक यु थिङ्क उनीहरूले आफैले कसरी लिन्छ त्यसलाई त्यो आफै लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई युर डुइङ द जब युर द क्याटलिस्ट होइन होइन दिस इज एउटा लर्निङ प्लेटफर्म हो क्या द रिजन आई लभ पोडकास्ट होइन जहिले बस्छु हरेक मान्छेसँग चाहिँ म चाहिँ फेरि जोसँग सिक्न खोजिरहेको हुन्छ केही न केही पनि अनि when I talk with the right people एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने एउटा होइन आई थिङ्क दिस इज द भेरी एक्सपेन्सिभ स्कुल यु गट समथिङ है एन्ड नथिङ इज फ्री देयर इज नो फ्री लन्च यु लर्न द्याट होइन सो यो त यहाँ हामीले यही स्टुडियोमा मैले 10 चोटि भनेको छु होला There's no free lunch. We'll have to put in, the research. अब भाइहरू यहाँ अहिले बसिरहनु भएको छ यो कन्टेन्ट सुट गरिरहनु भएको छ यो सबैको एउटा पर्पस एउटा छ नि एउटा स्पियर छ योर जब वुड बी टु गेट दिस आउट टु एज मेनी एज पिपल एज यु क्यान मैले ट्राई गर्दा 5,000सम्म पुगिसक्यो हाउ मेनी यु हेभ इन योर पडकास्ट म स्याड हुन्छ दाइ हो क्या आई हेभ डन लाइक अराउन्ड 12 episodes but 6 वटा मात्र रिलिज भएको छ अहिलेसम्म लाइक आइम अन द वे टु लाइक 1K टच बट मेबी अस्ट्रेलियाको चाहिँ मेरो एपिसोड 12 सम्म छ त्यसपछि यताबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ एपिसोड 12 बाट स्टार्ट हुन्छ क्या सो इन बाई दिस इयर लाइक बाई डिसेम्बर मेबी आई थिङ्क आई विल गेट 2K मेरो क्यालकुलेसन छ सो स्लोली दाइ slowly but surely रहेछ म लाइफमा नयाँ सिकेको रुल चाहिँ म लास्ट इयर चाहिँ एकदम रेस हुनु भागेँ क्या अब सुस्त जसरी it is going to get very very sluggish in between जुन तिम्रो predictions होला हैन what are predictions are just imagined numbers but reality त्यो नहोला तर अब मैले नि सिकेको पडकास्टिङमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी रियली म्याटर्स अब मेरो पनि कन्टेन्ट चाहिँ सक्यो क्या एउटा पोइन्ट आइसकेपछि सो अलवेज वाच द्याट र किप गोइङ आई थिङ्क तिम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स अप टु पार छ सो यु क्यान डु दिस अब खाना जानु पनि पर्छ सो आई विश यु द बेस्ट यो पडकास्टको लागि र आई होप यो जुन टपिक तिमीले मलाई यसमा गर्ने दाइ भनेर मलाई बोलायो यो कुराले तान्छ मलाई सायद अरू दाइ अहिले एन्टरप्रेन्योरसिपको एकछिन होइन मोटिभेसन टाइपको कुरा गरौँ भने अब त्यो धेरै गरियो त्यसले मलाई अझ पनि फेरि तान्थेन होला तर यो विषय चाहिँ मेरो मुटुको एकदम नजिकको विषय होला यु अलवेज टक दिस थिङ इन द पडकास्ट इन द बाहिर भएको म पनि आएको हो भनेर भन्दाखेरि अनि आई अलवेज फ्रेङ्कली आई वाज भेरी डिप्रेस्ड जस्ट क्लियरली भन्दाखेरि भेरी डिप्रेस्ड ब्रेकअप एडिक्टेड टु ड्रिङ्किङ एन्ड एकदम स्पष्ट रूपमा भन्दा त्यो फेजबाट म घर आइसकेपछि फेरि एउटा मैले त्यो वातावरण बनाउनु पऱ्यो केही समय त लाग्छ होइन सो त्यो स्ट्रगल एक्सेप्ट गर्छु भनेर आउनुपर्छ हामी कि विल स्ट्रगल अगेन किनभने इट्स नट गन बी इजी होइन कतिले आफूले सोचे जस्तो एचिभमेन्ट्सको लागि म ड्रप आउट हो म पढ्न गएको म नपढिकन फर्केको मान्छे हो होइन सो मेरो लागि के थियो त मेरो अगाडि
डिफिकल्टी नै डिफिकल्टी थियो. कसैले मलाई हायर गर्नेवाला छैन. जसले मलाई हायर गरेको थियो त्यो पनि मेरो साथीहरूको कम्पनी भावेर आई गट अ नाइस स्यालेरी एन्ड दाइ गर्नु भनेर उतै डालसमा चिनेको भाइहरूले दिएको जब हो. सो बाहिर गएर मैले साँच्चीकै मार्केटमा कम्पिट गर्नु परेको भए त मेरो स्किल्स छैन. मैले रेस्टुरेन्टमा गरेको छु, पिज्जा डेलिभर गरेको छु भनेर त यहाँ हुँदैन. यसरी सेल्स गरेको छु. नन अफ द्याट इज इन माई रेज्युमे होइन. सो इफ आफूले कसैले पैसा कमाउन जान्छु भनेर सोचेको छ होला, त्यो कमाउन सकिरहेको छैन होला, ऋणको भार होला टाउकोमा होइन, कसरी आउने घर भन्ने कुरा होला. तर what we have in our hand is our time. मलाई सुभाष दाइको नाम मैले अघि नै लिएँ. उहाँले नि के भन्नुभयो, डोन्ट वेस्ट यर टाइम बिकज वी माइट बी वेस्टिङ सम अफ द मोस्ट प्रेसियस टाइम इन आवर लाइफ, you know, not focusing on things that matter like your family, your health, your mental health, your spiritual health, everything. अनि यो छुट्टीमा चाहिँ मलाई म आएको 2 दिनमै लाइक केही अब बाहिर भागिरहेको बानी नि त. अनि आएको 2 दिनमै मलाई लाइक नम भएको अब के गर्ने. अनि म फेरि म भागेँ होइन म चाहिँ यहीँ पोडकास्ट गर्छु भनेर फेरि बुटलमा विष्णु पौडेल छोप्नु भनेर म 2 दिन दौडेँ होइन चुनाव भएर. बट फेरि रियलाइज भयो कि म घर छु होइन. मेरो आमाले 3-3.5 वर्षसम्म पहिला पनि अब ब्यान्ड भन्यो के भन्यो होला घरै बसेन कि म. त्यो गिल्ट एकदम थियो कि मलाई अस्ट्रेलिया गएपछि म घरमा टाइम स्पेन्ड गरेर अस्ट्रेलिया जानुभन्दा 1 हप्ता अगाडि पनि म त्यो रात पनि घर बसेको नि केटाहरूसँग बाहिरै बसेको. बिहान आयो अनि त ममलाई कस्तो फिल भयो होला अब योपालि त बस्छु घरै बस्छु भनेर. आई मेक स्योर कि साँझको 7 देखि 9 घरै बसेर खाना खाने. आज पनि लाइक मलाई किनभने कमसेकम 1 घन्टा भयो नि मेरो आमाले छोरा कति बेर समय बस्छ अब बुटोल गएर म फेरि 2 दिन बस्छु होला. अनि फेरि हामी लाइक कुलपूजा छ क्या 12 वर्षपछि हुँदैछ क्या हाम्रो कुलपूजा जानुपर्छ. अनि त्यही भएर यो इभेन्ट पनि म 2मा हुँदाखेरि भएको, त्यसपछि भएकै छैन क्या. अनि यसो लाइक ग्रान्ड सबैजना आउँछ अनि गाउँ पनि लाइक फेरि मान्छे भरिन्छ यसो सुनसान छ. त्यही भएर चाहिँ एकैछिन यो छुट्टीमा चाहिँ यो पोडकास्ट पनि नगरौँ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ कि. किनकि आई जस्ट वान बी एउटा मलाई छोरा भएर बस्नु मन थियो क्या योपालि. ठिक छ आमाले बिहान खाना खुवाउनु जे हुन्छ आमाकै वरिपरि बसौँ न. अब मम्मीले पनि त्यही भन्छ कि अब लाइक भोलि बिहा होला लाइफ सिचुएसन चेन्ज हुन्छ टाइम अब एउटा ट्रान्जिसन फेजमा छौँ त हामी पनि भोलि हु नोज. सो everybody's time is limited. Everything is temporary. So if you have this 2 weeks, whatever your time gonna be at home, podcast garnu चाहिँ गरि पनि हाल्यो. So I also advise you should spend quality time with your family and आफ्नो कल्चर आफ्नो लाइफ फेरि एकचोटि आफूले एक्सपिरियन्स गर्ने. And you can be a global Nepali, no problem. ग्लोब अप इन नेपाली होइन. तर आफ्नो कल्चर रुटलाई पनि छोड्नु चाहिँ हुन्न. त्यही भएर चाहिँ यसपालि चाहिँ एकै घन्टा एक्स्ट्रा भए पनि बुझाउन होइन भनेर लाइक यहाँ पनि पोडकास्ट सुरु हुँदै थियो. बट अनि फेरि दिनमा 1 दिन भन्दाखेरि आइएम जस्ट ट्राइङ टु होइन क्वालिटी अलिकति गरेर बरु उतै जान्छु. बरु यहाँ पनि सेफ ट्राभल्स एन्ड इन्जोय यर टाइम एट होम. एन्ड तिमीले भने जस्तो धेरै म हप गर्छु, म कुदिरहने मान्छे हाई एनर्जी, म पनि हाई एनर्जी हो. र मैले के एडभाइस दिएँ तिमीलाई, slowing down. All your answers are going to be found in solitude, in silence and in walking, deep contemplation, and reading yourself from distractions. जुन भन्यो नि कहिले उसले उसको एनर्जी दिन्छ, टेक yourself out of that. Just like I do. म 10 दिन गएर विपसना बसेँ न, त्यहाँ कसैसँग आई कन्ट्याक्ट हो कसैसँग बोलेँ. त्यो स्किल सिकेँ नि मैले. अब आई क्यान प्र्याक्टिस एनी टाइम आई वान्ट. इट्स एक्सट्रिम विपसना इज अ भेरी एक्सट्रिम लेभल. म एक्सट्रिम भन्दिनँ, जान्छु एक्सट्रिम भन्दिनँ म. एक्सट्रिम चाहिँ इज अ रङ वर्ड. किनभने इट्स डिफिकल्ट, इट्स नट एक्सट्रिम. इट्स डिफिकल्ट बिकज इट इज द वे अफ बुद्ध. त्यो बुद्धले आफूले अभ्यास गर्नुभएको मेडिटेसन टेक्निकको एउटा 10 डे कम्पिलेसन हो. अङ्ग्रेजी बुझ्नेलाई भनिदिँदाखेरि त्यो त्यही विधिलाई चाहिँ छोटो ल्याएर 3 दिनको अभ्यास गरिन्छ. र त्यो समयमा एउटा भिक्षुले, एउटा मेडिटेटरले, एउटा तपस्वीले गर्नुपर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ, त्यो भित्रको दायरामा बसेर हामीले गर्नुपर्छ. सो हामी त रुल्स ब्रेक गरेर बसेका मान्छे, म पनि अल्ट्रा रिबेलियस मान्छे. सो इट वाज अ अल्टिमेट टेस्ट टु गो देयर एन्ड नो कम्युनिकेसन फर मी इज इम्पोसिबल होइन. र मैले आई कुड डु इट एन्ड आई लर्न द्याट स्किल्स. र मैले के बुझेँ भने
त्यो साइलेन्स र त्यो कन्टेम्प्लेसनमा धेरै आफ्नो टर्मोइल्सहरू आफूले स्ट्रगल गरिरहेको कुराहरू सँग डिल गर्न सकिन्छ. कति मान्छेहरूले चाहिँ दे ब्रेक थ्रु एन्ड यु नो दे स्टार्ट समथिङ न्यू. आई हेभ हर्ड अफ पिपल द्याट डु विपश्यना एन्ड राइट 3 books आफ्टर द्याट होइन. युवल नोआ हरारे जो चाहिँ एउटा डिप मेडिटेटर हुनुहुन्छ, उहाँ ग्लोबली नोन राइटर हो, उहाँ पनि एउटा विपश्यना प्र्याक्टिसनर हो. सो हामीसँग यो सबै स्किल्स हाम्रै देशमा छ, जीवन जिउने कला. तर हामी सबै संसारभरि फैलिएर यो खोजिरहेछौँ, भेटिनेवाला छैन. So much influence from the western यस हामीलाई यो मार्केट गरियो, हामी यही कल्चरमा ग्रो भयो र हामी यसमै रुमलिएका छौँ. तर मेरो भनाइ ठिक छ, म पनि त्यस्तै नेपाली हो, म पनि हेभी मेटल सुन्ने नेपाली हो होइन. म आई हेभ एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ फ्रम विपश्यना टु अ स्लेयर कन्सर्ट होइन. सो इट्स ओके, यु नो म त्यो केयसमा पनि मैले बाँचेँ, त्यो रिडिक्युलस क्रेजिनेस एन्ड फास्ट पेस लाइफ एन्ड भेरी स्लो एन्ड साइलेन्स र टेकिङ यर टाइम, स्पेन्डिङ टाइम विथ फ्यामिली एन्ड यु नो फोकसिङ अन थिङ्स द्याट आर इम्पोर्टेन्ट. त्यो पनि गर्नुपर्छ. सो त्यो समय आउँछ, त्यो गरिसकेपछि यु नो युल रियलाइज द्याट जुन ज्ञान भन्यो भाइले त्यो आफै उमेरले आउँछ, बिस्तारै आउँछ. I want to go someday. Maybe I will try. अहिले चाहिँ म लाइक ओसो गयो 1 दिन, उहाँ पनि म लाइक ओसोमा गएर आउँछु. You can do it at home. अनि you can do it at home 1 hour a day होइन. हामीले म पनि अहिले रेगुलर त छुइनँ, तर सरी यु नो आई डु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम इन नेचर र एक्लै पनि. सो त्यो एक्लै समय नै मेडिटेसन हुन्छ. मेरो लागि चाहिँ हिँड्नु मेडिटेसन हो क्या त, एकदम. या यु क्यान एक्सर्साइज हो. कसैलाई एक्सर्साइज मनपर्छ भने एक्सर्साइज रेगुलरली गर्ने, योगा होइन. देयर सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स जसले चाहिँ मेडिटेटिभ बनाउन सक्छ. कसैलाई राइटिङ होला, कसैलाई ड्रइङ होला. सो खालि पैसा मात्रै नगमाउने, यस्तो चिज जस्तो डिप्रेसन जस्तो यस्तो चिजहरूमा सायद यसले झन् हेल्प गर्छ. इफ यु क्यान च्यानल सम अफ द्याट एनर्जी टुवर्ड्स समथिङ क्रिएटिभ. फर यु पडकास्टिङ, फर मी अल्सो पडकास्टिङ थियो. आई लाइक मेकिङ भिडियोज एन्ड पिक्चर्स होइन. Sometime making TikTok with my wife, so it just keeps me balanced. सबै गर्नुपर्छ खुसी एट द मोमेन्ट होइन. तर हामी खालि थटमा उसमा मात्रै रुमलियो मेडिटेटिभ हुन सकेनौँ भने चाहिँ यो अहिले जुन अर्को पेन्डेमिक, मैले अस्ति एउटा पोस्ट पनि गरेको थिएँ कि द नेक्स्ट पेन्डेमिक इज गोइङ टु बी अ मेन्टल हेल्थ वान. म त्यस्तो कुनै ज्ञानी र त्यो विषयमा जानेको मान्छे होइन. आई थिङ्क 1-2 सेमेस्टर पढाएको थिएँ मार्केटिङको अन्तर्गत पढ्दाखेरि साइकोलोजी. हामी चाहिँ बम्बार्डेड विथ टु मच डिस्ट्र्याक्सन्स हौँ, टु मच इन्फर्मेसन्स हौँ. सो समटाइम्स यु निड टु गेट अवे फ्रम अल द्याट एन्ड देन थिङ्क अबाउट वेयर यु गोइङ इन लाइफ एन्ड वाट युर डुइङ. टक टु सिनियर्स लाइक सुभाष दाई एन्ड से मेरो मन अलि यता छैन, मलाई जान मन छ. सो समबडी क्यान यु नो मेक द्याट पिभट फर यु. हेल्प कोही कसैले हेल्प गरिदिन सक्छ. सो अनलेस यु आफैले बुझ्छौ कि त्यो मलाई चाहिएको छ, त्यो त्यसको पर्स्युटमा त हामी गइँदैन. सो घर जान मन लागिरहेको होला, नेपाल जान मन लागिरहेको होला, तर त्यसको सोच्ने समय पनि हुँदैन एउटा विदेशमा बसेको मान्छेलाई. काममै व्यस्त हुन्छ, अरू चिजको बिल्सका टन्टा र यु नो घन्टा हान्ने भन्छ. सो समटाइम्स यु इन्स्टेड अफ डुइङ दिज क्रेजी थिङ्स लाइक मी, मैले पनि त्यस्तै गरेँ, स्लेयर कन्सर्ट, गोइङ पार्टिङ एन्ड क्लबिङ. एन्ड समटाइम्स जस्ट टेक यर टाइम, स्टेप ब्याक, मेबी कम होम, spend some time away from you know the chaos and that kind of lifestyle. अनि जसलाई त्यो सुट हुनसक्छ त्यो मान्छे नेपाल बस्छ, नेपालमै रमाउँछ, नेपालकै जति नै स्ट्रगल भए पनि यहीँ नै त्यो रमाइलो लाग्दो रहेछ. बाहिरको सुविधा यो सबैभन्दा मलाई चाहिँ मेरो फ्यामिली होइन, मेरो एन्टायर नेपाली फ्यामिली भन्छु म चाहिँ, इस्ट टु वेस्ट सबै चाहिँ आफ्नै जस्तो लाग्छ. र आफूले जानेको स्किल्सहरू यहाँ ल्याएर गर्न सकिन्छ भने यहीँ पनि स्ट्रगल गर्ने त हो नि होइन. सो इफ समबडी इज 30 डिसाइड्स टु कम ब्याक होम, दे हेभ एटलिस्ट 15-20 years टु डु दिस. टकिङ अबाउट एज है, अब म हजुरलाई अलिकति सिनियरको लागि अब अहिलेसम्म त होइन हाम्रो लागि फोकस्ड भयो. मेरो ड्याड लाउरे मान्छे होइन, अनि सिन्स यु हेभ द बिजनेस ब्याकग्राउन्ड, ड्याड लाउरे मान्छे, अनि अब पेन्सन निस्किँदै हुनुहुन्छ क्या. अनि कस्तो नेक्स्ट पनि त लाउरेको लाइफमा चाहिँ मैले जति पनि लाउरे अङ्कलहरूलाई भेटेँ, अनि पेन्सन निस्किने बेलामा दे लाइक सिन्स दे हेभ स्पेन्डेड लाइक
1/3 of their life and one away from family, and dedicated to one institution भनौँ न उहाँहरूले कसरी सोच्ने खाने सब उहाँलाई सिकायो अनि when they are planning to come out like अनि कति रहर हुने रहेछ के त्यो टाइममा गर्न नपाएकोहरू समटाइम्स ड्याडले नि कहिले कुरा गर्नुहुन्छ आफ्नो युथै जान्छ त्यो युथै जान्छ इन्स्टिट्युसनमा अनि अहिले निस्किँदाखेरि फेरि एउटा कता कता त्यो जोस निस्केपछि गर्छु यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भन्ने हुँदो रहेछ बट सिन्स दे हेभ सो मच ग्याप भने त म अहिले 3 वर्षमा फर्किँदाखेरि अघि एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ जाँदाखेरि 20 रुपियाँमा खाएको परौटा अहिले 60 रुपियाँ भन्दा म तर्सिएँ होइन सिन्स दे हेभ सो मच लाइक एउटा भास्ट ग्याप भइसक्यो यहाँ आएपछि एक किसिममा चाहिँ एउटा अनि दे ट्राई थिङ्स बट त्यो मार्केट अनुसार उहाँ चल्न सक्नुहुन्न होइन अनि लाइक दे जस्ट स्टेप ब्याक के घरै बस्ने बरु ठिक छ भाडा खाने घरको भाडा खाने थिङ्स लाइक द्याट दिनभरि टिभी हेर्ने what do you want to say to the people of my dad's age group होइन who want to like आएर चाहिँ त्यत्रो पनि बुढो भएको छैन भाइ होइन लाइक in terms of एडभाइस दिने in terms of business नि दाइ in terms of I'm talking about the business like this is they have the like when they come out with a good amount of savings र त्यो सेभिङ्स कति इन्भेस्ट गर्ने नगर्ने अनि way to like थोरै like एज अ बिजनेस एडभाइस बिजनेस रिस्कको एपिटाइट कोसँग कति छ भन्ने कुरा अब जस्तो रेन्ट इन्कम इज अ भेरी सेफ सिक्योर रिकरिङ इन्कम you have to be a little crazy to be in business. So त्यो डिएनएमा हुनु पऱ्यो र बुवाले अब एउटा समय त्यत्रो एउटा इन्स्टिट्युटलाई दिइसक्नुभयो भने डिसिप्लिन डेफिनेटली छ होइन जेमा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ म त त्यो मात्रै होइन बिजनेसै हुनुपर्छ किन त इन्कमसँगै किन चाहियो त बुवा माइट बी अ ग्रेट आर्टिस्ट देयर माइट बी अ राइटर इनसाइड हिम एउटा बाल्यकालमै मरेको एउटा राइटर हुनसक्छ एउटा सिङ्गर हुनसक्छ एउटा गुड गार्डनर हुनसक्छ आफ्नो टाइमलाई पोजिटिभली ह्याप्पी भएर कसरी स्पेन्ड गर्ने होइन मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ अब म पनि मिडल एजमा आइपुगेँ आम 40 होइन मेरो त्यो युथ भाइब पनि होला तर त्यो सहितको विजडम पनि छ त्यति नै उमेर भएको कि म चाहिँ अब रेस्ट अफ माई लाइफ वाट वुड आई लाइक टु डु आई चोज द टुरिज्म एन्ड ट्रेकिङ इन्डस्ट्री बिकज आई लभ डुइङ द्याट if I can make a business out of it, then I can live a pretty decent life. अब त मलाई एउटा गेज पनि भइसक्यो नेपालमा काठमाडौँमा म मेरो एउटा 10 वर्ष के अरे 12 महिनाको मेरो के एक्सपेन्सेस छ कसरी चाहिँ मैले त्यसलाई कभर गर्न सक्छु मसँग एउटा भइसकेपछि सो आई जस्ट हेभ अ रोड म्याप फर द्याट अब कुनै तरिकाले आफूलाई बिजी राख्ने हो होइन कसैलाई बुक्स होला सो म त बिजनेसै हुनुपर्छ भन्दैन इफ बुवा इज पोजिटिभ काका इज पोजिटिभ एन्ड इन्जोइङ लाइफ थ्राइभिङ देन डोन्ट वरी अबाउट देम आइ एम क्वाइट स्योर उहाँ अब सर्भिसमा हुनुभएको मान्छे भए सायद वक्सहरूमा जानुहुन्छ होला आफूलाई एक्टिभ राख्नुहुन्छ होला सो यु नो maybe sports don't try to teach your father again don't do that I have an 8-year-old होइन कस्तो नराम्रो no you can edit this out तर what you're saying is बुवाले इन्कमको हिसाबले अब उहाँले त गरिसक्नुभयो नि त एउटा brought you up and यहाँसम्मको काम maybe अब he's got his honorable retirement you should enjoy it and maybe तिमीले एडभाइस नै भन्यो मैले चाहिँ इफ त्यस्तो कुरामा चाहिँ बोर भइरहेछ र जस्तो टिभी हेर्नुभन्दा अझ धेरै मोबाइल चलाउनु त्यस्तो कुराहरू गर्नुभन्दा केही हबी टेकअप गर्दा बेस्ट होला जुन चाहिँ किप्स यु ह्याप्पी एन्ड पोजिटिभ के गर्दा हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने आई समटाइम्स सिट डाउन विथ मैले कहिले ड्र गरेको थिइनँ 20-25-30 वर्ष भइसकेको थियो एक दिन आई स्याट एन्ड ड्रु विथ माई सन इट इज अ भेरी फन एक्टिभिटी टु डु होइन यु प्ले विथ कलर अब केही न केही गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई थाहा हुनसक्छ ट्रिगर मेरो म्युजिक छ आई प्ले गिटार केही न केही तरिकाले आफूलाई चाहिँ आई लभ प्लेइङ चेस यस्तो कुराहरूले मलाई पोजिटिभ राख्छ भने मेरो डाउन टाइम अथवा त्यो डिप्रेस भएर बस्ने अथवा ओभर कन्जम्सन अफ टिभी गर्ने भन्दा चाहिँ म चाहिँ अरू चिजमा अलिकति डाइभर्ट गर्छु कुरा हुन्छ बासँग हामी कति 15 मिनट्स भयो अब लाइक स्लो विल ल्यान्ड द कन्भर्सेसन है ल लेट्स टक अलिकति ब्रान्ड होइन दाइसँग बिजनेस नलेज लिउँ न दाइ के छ दिनु त केही छैन चिट दाइ हाउ टु मेक मनी मैले अघि नै भनेको थिएँ नि होइन यहाँ बसेर यस्तो 25 दिनमा पैसा डबलवालाको स्किम कुनै अब जस्तो मलाई पनि एउटा त्यो एरामा चाहिँ भाइहरूले चाहिँ अब त्यो ग्यारी भेनरचक विवेक बिन्द्रा को हेर्थ्यो दाइ अब तपाईँले गएर एकदम स्टेजमा गएर बिजनेस सिकाउनु पर्छ भने म गएँ पनि कि होइन एक दुईचोटि गरियो पनि तर मेरो सोचाइ चाहिँ कस्तो हो भने कसैले त्यसरी चुट्की बजाएर आजै बिजनेस फर्मुला दिने चाहिँ त्यो कम्प्लिट बुलसेट हो कुनै पनि बिजनेस चाहिँ अध्ययनबाट सिकिन्छ त्यसमा समय बिताएर र
त्यही भित्र के काम गर्न सक्ने जस्तो अब कसैलाई होटल खोल्नु छ रिसोर्ट खोल्नु छ भने र तपाईँले कहिले पनि एउटा रेस्टुरेन्ट किचन बिजनेस रिलेटेड टु हस्पिटालिटी गरेको छैन भने त थाहा हुँदैन सो यु हेभ टु स्पेन्ड टाइम इन द्याट इन्डस्ट्री जस्तो बाहिरले प्रडक्सन मिडिया यो मैले पनि गरेँ यो सो मलाई थाहा छ कि द मोर यु डु बेटर यु गेट द मोर यु डु बेटर यु गेट सो के छ त आफ्नो आफ्नो इच्छा के छ जस्तो अघि न यु ह्याड अ गेस्ट वाज इन टु मेकअप एन्ड अब त सोसल मिडिया छ यु क्यान युज यर ट्यालेन्ट्स एन्ड स्किल्स टु डु सो मेनी आई विस we had this internet and all this gadgetry and all this simple भाषामा all this baksodi back in 96 I would have been that rock star you know and or I wanted to be a radio jockey or something like that हैन मलाई आफ्नो जे करियर गर्न मन थियो I used to write for magazines albatrossहरुसँग यो ब्यान्ड्सहरुसँग म एक्विन्ट हुने किनभने मलाई त्यो जर्नलिजममा इन्ट्रेस्ट थियो म्युजिक जर्नलिजममा र मैले आरएसजे जस्तो म्यागजिनहरुमा कन्ट्रिब्युट गर्थेँ मैले यहीँको पेपरहरूलाई पनि आफ्नो कहिलेकाहीँ हेरौँ त मेरो छापिन्छ भन्दा मेरो 2-4 वटा छापिएको थियो एज अ भेरी यङ राइटर तर त्यो आशिष त मरेर गयो नि त बिकज म इन पर्स्युट अफ समथिङ एल्स अलमोस्ट एउटा डेकेड 2 डेकेड मैले बिताएँ सो यु नो बुवाको कुरा गर्यो तिमीले कसैलाई पनि ऊ छ भने चाहिँ आजको दिनमा त्यो एक्सक्युज छैन मलाई म्युजिक रेकर्ड गर्न कसैको कम्प्युटरबाट साउन्ड कार्ड निकालेर कति दुःख गर्नु पर्थ्यो ब्याक इन 90s अर्ली 2000 पुरानो म्युजिसियनहरूलाई थाहा छ होइन एउटा पुरानो रेकर्ड पनि थियो क्या एउटा डेमो थियो हाम्रो 6 ट्र्याक डेमो थियो म र मेरो साथी इशुले घरमा बसेर टु सोकेस जस्तो उमेश श्रेष्ठलाई गएर मैले दिएको थिएँ 100 कपी बनाएर बाँडियो सो त्यो जान्नु पऱ्यो नि त आफूलाई के गर्नु मन त म्युजिकमा हो भने यु जस्ट क्यान्ट बी जस्ट अ गुड बेसिस्ट नाउ यु ग्याट be a businessman you have to be able to sell you have to be a good branding and marketing person हैन सायद त्यसको लागि अरू मान्छे नि हायर गर्छ ब्यान्डहरुले हैन सबै गर्नुपर्छ तर अर्ली डेजमा त्यो सिक्दा राम्रो हो रेस्टुरेन्ट गर्ने हो भने भाडा मान्छेको देखि सिइओ सम्मको सबै कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो देन यु क्यान गेट इन्टु अ इन्डस्ट्री सो कसैलाई आज यहाँ बसेर चाहिँ नेपाल आएर तर मैले अघि नै जुन भने टुरिज्म डेफिनेटली इज अ ग्रेट इन्डस्ट्री इन नेपाल एग्रिकल्चर हेज अ लट अफ पोटेन्सियल मैले देखेको कुराहरू भन्दाखेरि हर्ब्सहरू पनि जुनमा चाहिँ मेडिसिन र धेरै इन्ग्रिडियन्ट्स फर सो मेनी थिङ्स इन द वर्ल्ड पर्फ्युम्स मेडिसिन सो म अलिअलि यो पनि सो मैले जुन एडभाइस दिएँ यो चाहिँ धेरै बाहिरको मान्छेलाई र नेपालकोलाई पनि मैले यही भन्छु कि हाम्रो ट्रेड डेफिसिटको हेरौँ हामी अब यति धेरै कपडा ऊहरू यहाँ इम्पोर्ट गरेर हुन्छौँ वाइ वी क्यान मेक इट हियर हैन हामीसँग अल्लो छ मेबी कटन पनि छ अरू चिजहरू पनि बाट हामीले कपडाहरू बनाउन सक्छौँ अल्टरनेटिभ सोचेर चाहिँ अनि बिजनेसेस स्टार्ट फ्रम सल्भिङ अ प्रब्लम भन्छ होइन सो त्यो एङ्गलले आयो भने चाहिँ ओके यो रहेछ ग्याप होइन नेपालमा चामल यति इम्पोर्ट हुँदो रहेछ मेबी आई क्यान ग्रो राइस इफ यु हेभ सेट लोड अफ ल्यान्ड होइन यु क्यान कन्भिन्स अ होल भिलेज डिस्ट्रिक्ट अब त यङ पोलिटिसियन्सहरू आउनु थालिसक्यो रुल्सहरू चेन्ज सो गर्ने जाँगर र आँट हुनु पऱ्यो होइन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एग्रिकल्चर टुरिज्म also हाम्रो वाटर सेक्टर अलरेडी छ ह्युज विच इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी र अल्सो इन टर्म्स अफ मैले पानी नै पहिले भविष्यको पेट्रोल हो भनेर धेरै ठाउँमा मैले यो लाइन युज गरेको छु विच इज यु नो इन्डिया इज गोइङ ड्राई क्यालिफोर्निया इज गोइङ ड्राई सम अफ अस्ट्रेलिया माइट बी गोइङ ड्राई होइन सो वी हेभ अ लट अफ वाटर हाउ क्यान वी बी स्मार्ट अबाउट वाटर आई रिमेम्बर पेइङ $99 for half a liter of spring water. €5 in Netherlands for a bottle of spring aerated or fancy water. So if you can brand and market things, there is immense potential in Nepal. सबैले एउटै चिज गर्नु भएन कसैले के स्किल्स ल्याउन सक्छ कसैले के स्किल्स ल्याउन सक्छ स्टडी चाहिँ गर्नु पर्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो कि नेपालमा के भइरहेको छ मैले यहाँ बसेर फर्र भनिदिने जस्तो कुरा गर्छ मैले यो अनलाइन क्लासेसहरू पनि गर्थेँ एकजना मान्छेले मलाई कम्युनिकेट गर्नुभयो हेभी फी पनि तिर्नुभयो र उहाँले यही प्रश्न सोध्नुभयो र मैले यही भनेको थिएँ कि मलाई यसरी भनिदिनु रे ठ्याक 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 नेपालमा के नेपालबाट के ल्याउन सकिन्छ अमेरिका ल्याएर के बेच्न सकिन्छ मैले त्यसरी काम मलाई त्यो फर्र भन्ने गरी आउने भए मै गरिहाल्थेँ नि बट यु कम एन्ड यु नो यु डु द्याट रिसर्च अर उहीँ बसेर पनि के आफ्नो डाउन टाइममा त यु क्यान लर्न नेपालको डाटाहरू सबै भेटिन्छ बाहिर होइन इन्टरनेटमा मभन्दा तपाईँहरू यङ मान्छेहरू मलाई बुवाको उमेरमा हालिदिइहाल्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो रिसर्च यो डिप रिसर्च किनभने हामी जस्तो लाइब्रेरी गएर किताब खोजेर रिसर्च गर्नु पर्दैन अहिले होइन सो यु क्यान डु इट फ्रम यर होम एन्ड वेन यु कम ब्याक यु हेभ एन आइडिया अफ लाइक वाट यु वान्ट टु डु मैले जस्तो भने पाल्पामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त पाल्पाको मान्छे हो भने
प्रडक्सन के छ त्यहाँको हाम्रो ढाका त्यत्रो छ त्यत्रो ग्लोबल फ्यासन इन्डस्ट्री छ होइन गुल्मीमा पनि एकदम कफी हुने चाहिँ थाहा छ कतिको थाहा छ नलेज गुल्मीमा यस इट्स द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ कफी इन नेपाल है आँपचौर गुल्मी बट त्यहाँको लाइक कफी कस्तो लाइक यु नो लाइक वाट्स द लाइक डिफरेन्स थिङ्स कफीको चाहिँ संक्षिप्तमा भनिदिँदाखेरि ग्लोबली वान अफ द मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी हो ओइल अरूसँगै आउँछ टप 5 मा र नेपालबाट जति पोटेन्सियल छ एक्सपोर्ट गर्ने त्यति मिट गरिरहेको छैन हामीले सो सम पिपल हेभ ल्यान्ड होइन आइडियल ल्यान्ड ल्याएर कफी रोप्नुहोस् कफीमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् हाम्रो जुन कफी यहाँ उब्जन्छ त्यो कफी चाहिँ लाइक त्यो ग्लोबल क्वालिटी अनुसारको कोर्स हामी संसारको टप कफीमा आउँछौँ सगरमाथा मुनिको कफी ब्रान्डिङ गर्न सक्दैन भने आफ्नो मार्केटिङ किताब च्यातेर फाल्दै हुन्छ दिस इज अ मार्केटिङ ड्रप आउट टकिङ मलाई 10जना मान्छेले भनेको छ तिम्रो कन्ट्री तिम्रो कल्चर तिम्रो ब्रान्ड हो नाउ रेस्ट इज अप टु यु गाइज टु थिङ्क के हो म ओसोको भक्त हो आई बिलिभ इन स्पिकिङ माई माइन्ड एन्ड I follow my guru in that regard. Sometimes, I have my own ways. कहिले ओभर फ्र्याङ्क पनि हुन सक्छु कहिले काहीँ इमोसनल पनि बेसी भइदिन सक्छु सो हाई एनर्जी भएको मान्छे म त्यस्तै हुन्छ एकदम फ्लक्चुएट के अप भर्खरै द्याट्स वाइ आई निड द्याट क्वाइट टाइम द्याट वाइन्ड डाउन होइन लट अफ पिपल स्ट्रगल विथ स्लिप मैले अफ टपिक कुरा गरेँ तर धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यही त्यो ओभर स्टिमुलेसनले हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र मलाई पनि हुन्छ एफेक्ट सो द्याट्स वाइ आई नो होइन कि समटाइम इफ मैले धेरै टाइम अलिकति जस्तो आज नै म एडिटिङ गरिरहेको थिएँ केही समय त्यो 3 घन्टा 4 घन्टापछि त एकदम फिजिकली नै त्यो ड्रेनिङ जस्तो फिल हुन थाल्छ सो ओभर लङ पिरियड्स अफ टाइम हामी यस्तो कम्प्युटरहरूमा काम गर्छ स्पेन्डिङ टाइम इन नेचर एन्ड मेडिटेटिङ इफ नथिङ एल्स अघि नै भनिहाल्यो त्यत्रो एक्सर्साइजिङ डुइङ समथिङ अदर देन दोज एक्टिभिटिज चाहिँ एकदम नेसेसरी हुन्छ फर क्ल्यारिटी क्रिएटिभिटी सबै चिजको लागि सो म चाहिँ एडभोकेटै भइसकेँ यसको म बिजनेस पनि यही गर्न लाग्छु होइन सो वाकिङ मेडिटेसन विच इज ट्रेकिङ प्रमोट पनि गरिहाल्नु आफ्नो आउने अपकमिङ बिजनेस हजुर गुरु हामी पछाइहाल्छौँ नि हामी फेरि केही न केही हामी टकिङ मेडिटेसन र दाइ आई थिङ्क we come to the end of the podcast anything like that you would like to tell the people of like most of my listeners people like me from 20s to 20s to mid 20s 30 under पनि what are the skills that is like you like हुन्छ नि यो उमेरमा चाहिँ तिमीले यस्तो चाहिँ सिक्यौ भने इट विल गोना बी लाइफ लङ 25 भन्दा होइन अहिले नै तिमीले यो कुराहरूलाई सिक्यौ भने भन्ने खालको स्किल्सहरू you want to say anything अब सबैको एउटै ट्र्याक नहुन सक्छ होइन स्किल्स यो सबै कुराहरू आफ्नो बाध्यता यो सबै चिजले फरक पार्छ तर जुझारु हुने होइन पोजिटिभ रहने आफूले के काम गरिरहेछ भने त्यसमा बरु जति दक्ष हुन सकिन्छ त्यो आफूले सिक्ने कसैले एग्रिकल्चरमा कोही जो जेमा छ कन्स्ट्रक्सनमा होला जस्तो मैले अघि नै मेरो मेन्सन गरेको साथीले हि बिल्ट अ हाउस इन सोलुखुम्बु हाउ डिड यु लर्न द्याट स्किल्स हामी त यहाँ ठाउँमा घुम्ने केटाहरू थियौँ होइन बाल त कसैलाई आउँदैन थियो बट हि वर्क एज अ कन्स्ट्रक्सन वर्कर इन कोलोराडो सो यु विल बी अमेज्ड एट द हाउस द्याट इज बिल्ड होइन सो आफ्नो के काम छ त्यही भित्रको एक्सपर्ट बन्ने होइन र अब 20s भन्यो अहिले 20s इज अ टाइम फर एक्सपेरिमेन्टेसन जस्तो लाग्छ मलाई लुकिङ ब्याक हाइन्डसाइटमा अहिले होइन आई वाज अ टोटल metal head. I worked 60 to 80 hours a week sometimes, and whatever free time I had, I went to concerts and like had a crazy fast-paced life. So 20s enjoy नै गर्ने टाइम हो होइन तर त्योबाट लेसन्स सिक्नु पर्यो सधैँ हामी धेरै अफ ट्र्याक पनि जानु भएन र by the time you're 30 or the right age to get married or kind of settle down in your life मेरो त्यस्तै भयो त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ कि एउटा स्किल सिकिसकेको हुन्छ कसैले आफूले आफ्नै कुनै एन्टरप्रेन्योरसिप स्टार्ट गर्न सक्छ भेन्चर स्टार्ट गर्न सक्छ सो 20s त सिक्ने नै समय हो एकदमै ट्राभल गर्ने समय हो होइन संसार हेर्ने सिक्ने बुझ्ने त्यही भएर त्यो काल धेरै विद्यार्थीहरूले बाहिर बिताउनुहुन्छ विच इज गुड दे गेट द्याट एक्सपोजर But then not everybody might want to stay abroad, होइन जसलाई आउन मन होला भाइले त्यही भएर आज यो पडकास्ट गरौँ भन्यो कि
कि यही स्किल्स चाहियो कि त्यो धैर्य चाहियो यहाँ आएर केही समय नेपाल यस्तो खतम रहेछ यो त नसकिने फेरि अब अर्को ठाउँ भिजा लाउँ भनेर मलाई नै आउँछ बेला बेला ताल देखेर तर ग्रिट चाहियो होइन ग्रिट चाहियो जान्न म होइन म यही बस्छु आई लभ माई कन्ट्री आई डोन्ट थिङ्क मलाई त्यो इच्छा पनि छ अब त तर मैले यहीँ भनिसकेँ कि म यहीँको टुरिज्मलाई बढाउन चाहन्छु होइन म त नेपाल मान्छेलाई घुमाउन ल्याउन चाहन्छु र मैले देखेको नेपाल देखाउन चाहन्छु सो त्यस्तै कुनै आएर रिसर्च गर्नु पर्यो अब मैले आज टुरिज्म भने भोलि सबैजना ल टुरिज्म नो देस मेनी थिङ्स मैले आफूसँग भएको रिसोर्सेस पनि होला लट अफ दिज फ्यामिलीज मान्छेहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँसँग केही न केही रिसोर्स होला आफ्नो फ्यामिलीको पुल गरेर भए पनि के गरेर भए पनि सो त्यहीँभित्रै रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने के गर्न सकिन्छ त एग्रिकल्चरमा होइन अहिले धेरै किसिमको क्यास क्रप छ नेपालमा बाँझो ल्यान्ड धेरै छ नेपालमा रादर देन जस्ट डाँडा खेपेर हामीले रोड मात्रै बनाएर त भएन रोडबाट केही प्रोडक्सन गरेर त ल्याउनु पऱ्यो बेच्नु पऱ्यो सो मेरो विचारमा अब चाहिँ त्यसमा ध्यान फर्किन्छ कि अबको एरा बिकज अफ अल दिस पोस्ट कतार वर्ल्ड कप अब लट अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स आर गन बी कमिङ ब्याक होम सो के गर्ने त भन्दा यस्तै चिजहरू जुन चाहिँ आफ्नै लोकल रिसोर्सेसहरू हामीले मोबिलाइज गर्न सकिन्छ पाल्पाको मान्छेले मोर कफी रोप्नु पऱ्यो किनभने डिमान्ड छ नेपाली कफीको त्यही भन्दै अब आई थिङ्क लेट्स कन्क्लुड दिस कन्भर्सेसन है थ्याङ्क यू दाइ म त बाबालाई लाइक भन त यसपछिको मोमेन्ट के होला होइन दिस मोमेन्ट आई रियली इन्जोय क्या र अब साइलेन्समा जाने अब बस चढ्ने घर जाने बरु मेन्टेन 12 आवर्स अफ साइलेन्स देन त्यो त्यसबाट के लर्न भयो भोलिपल्ट ठ्याक्क आफूलाई त्यो रिल्याक्समा आउँछ वान यु क्यान डु नोट्स अर समथिङ म चाहिँ त्यस्तै गर्छु राइटिङ गऱ्यो त्यहाँ त्यो फाल्यो सो धेरै रसमा जानु न अनु पनि म त्यस्तै देखिरहेको छु टु मेनी आइडियाज एन्टरप्रेन्योर्स ड्राउन देमसेल्भ्स इन आइडियाज भन्नुभएको थियो मेरो गुरु एकजनाले डोन्ट ड्राउन योर सेल्फ इन आइडियाज सिट ब्याक चुज फ्यु आइडियाज वाट एभर यु वान्ट टु डु कस्तो रहेछ भने फेरि एकदमै अपर्च्युनिटी देख्ने कि ग्याप देख्ने अनि आई क्यान क्यान पर्स्यु एभ्री अपर्च्युनिटी अनि आई क्यान फिल द्याट ग्याप भन्ने भने कि म अहिले यहाँ आउँदा पनि होइन कति धेरै आइडियाहरू आइरहेको छ क्या मान्छे भेट्ने बित्तिकै ओ यहाँ त अनि आई क्यान कनेक्ट यहाँ कनेक्ट गर्न सक्छु अनि म पनि त्यस्तै हो म एक्ज्याक्टली त्यही हो बट म एटलिस्ट सेयर चाहिँ गरेर कम्युनिकेट चाहिँ गर्छु एटलिस्ट इफ यु हेभ फ्यु गुड फ्रेन्ड्स अर द्याट विल लिसन सुनिदिन्छ मेरो वाइफ छ जोसँग मेरो कलिग्सहरू छ एक दुईजना जोसँग चाहिँ त्यो कुराहरू त म सेयर गर्छु तर एकैचोटि सबै चिजमा इन्याक्ट गर्न थाल्नुहुन्न डिस्कसन टिमवर्क भयो भने झन् राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले त ठुलो टिमहरूसँग काम गरेँ कहिले कुनै सिचुएसनमा स्पियरहेड हुनु पर्ला एज अ लिडर बिङ इफ युआर लिडिङ द टिम अर समथिङ तर बेसी चाहिँ मोर क्युमुलेटिभ वेमा गऱ्यो कि अरू पनि आइडियाजहरू सेयर गऱ्यो अर्को मान्छेलाई पनि इन्भल्भ को फाउन्डर्सको कन्सेप्ट जुन हो किनभने एउटै एन्टरप्रेन्योर मात्रै स्पियरहेड गर्दाखेरि चाहिँ ओभरबर्डन हुन्छ अनि एन्टरप्रेन्योर्स आर फुल अफ आइडियाज दे ड्राउन देमसेल्भ्स इन आइडियाज सो ह्याभिङ मेन्टर्स मेरो बोर्ड पनि थियो होइन मैले जे मनलाई चाहिँ गर्दै हिँड्नु मिल्दैन थियो सो चेक एन्ड ब्यालेन्स इन बिजनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि सबै आइडिया पर्स्युट गर्दै गयो भने त्यसको कस्ट पनि हुन्छ होइन त्यसको टाइम एफर्ट मनी एनर्जी यस आई थिङ्क वी सुड एन्ड एट द्याट द्याट्स अ ग्रेट लाइन टु एन्ड इट एट I think that's it for today. त्यही भन्दै एकछिन ल अनि पहिला दादा थ्याङ्क यू भन्छ वन्स अगेन थ्याङ्क यू दाइ फर बिङ द पार्ट अफ माई पोडकास्ट र कसैले मेरो एपिसोड 1 मा गएर सुन्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको छु दाइ त्यति बेला इन्स्टामा ठुलो दाइ म ठुलो दाइ हो भन्नुहुन्थ्यो दाइले होइन आई स्टिल मैले भनेको छु अनि थ्याङ्क यू ठुलो दाइ फर इन्सपायरिङ मी टु क्रिएट दिस पोडकास्ट र आई थिङ्क आई केम लाइक दिस इज गन बी लाइक 15 or 16 एपिसोड एन्ड टु बी विथ द रियल पर्सन हु इन्सपायर मी टु क्रिएट दिस थिङ इज एउटा आइडिया थियो आज एउटा लाइफ छ होइन र त्यो लाइफमा अनि दाइ पार्ट थ्याङ्क यू दाइ अनि थ्याङ्क यू अभिषेक दाइ हरि दाइ है दाइको हरि मुहारमा अहिले हाँसु छैन त मल्टिपल थ्याङ्क्स है ब्रोलाई पनि हाम्रो कुरा सुनिदिएर 1-1.5 घन्टा यहाँ बसेको थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दाइ ल छोटा अनुभव भइरहेको होला त्यही भन्दै गाइज एकछिन विल मेट इन द अनदर पोडकास्ट किप लिसनिङ किप सब्सक्राइबिङ द्याट्स इट बाबा